हाँ हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आ विडियोनी अंदर આપણે મોડલ ક્વેશ્ચન પેપર છે એનું સેક્શન બી નું સોલ્યુશન કરવાના છીએ અને એ પણ પેપર છે તમારું સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ યાદ રાખજો સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ એટલે એની એકદમ સુપર ડુપર અને પ્રોપર વેમાં તૈયારી કરવી જરૂરી છે અને બીજી વસ્તુ ખાસ તમને કહી દઉં કે સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ ની અંદર 2 માર્ક્સ ના અમુક દાખલા તમને એવા જોવા મળશે ને એમ લાગશે કે યાર 2 માર્ક્સ ની અંદર આવા લેન્ધી દાખલા પૂછાય છે આ મોડલ ક્વેશ્ચન પેપર માં જો ખરેખર अगर वार्षिक परीक्षा में पूछाई गया बोर्ड में पूछाई गया तो क्या करेंगे बच्चों एकदम सिंपल और सरस रीते हूँ तमने लोकोने समझावानो छूं वीडियो बहुत ज लांबो थवानो छे पण आ विडियोनी अंदर आखुं सेक्शन बी तमने लोकोने एकदम सुपर टुपर ने अमेजिंग कराववानो छूं अने अथवाना दाखला पण बधा ज करावीश अने एनाथी विशेष वच्चे तमने लोकोने अमे कही कि तमने एक्स्ट्रा हेल्प करवा माटे जई रह्या छीए अने ए शुं हशे ए धीरे धीरे आगळ तमने बतावीश। तो स्टान्डर्ड मैथ्स नी अंदर सेक्शन बी अने हाँ सेक्शन एनो विडियो जोई लीधो हशे ना जोयो होय तो प्लीज खास જોઈ લેજો અને બીજી વસ્તુ તમને કહું કે આની અંદરથી તમને ખરેખર સાચા કેટલા દાખલા આવડ્યા એ મને કોમેન્ટમાં બતાવજો અને એનાથી વિશેષ કે તમને લોકોને કેટલી મજા આવી આ વિડિયોની અંદર એ પણ તમારે મને બતાવવાનું છે મને ખબર પડે ને યાર તમે લોકો શીખી રહ્યા છો કે નહીં। તો બચ્ચા પાર્ટી આવા પ્રકારનો દાખલો પરીક્ષામાં તમને પૂછાય તો કોઈ નવાઈ નહીં आ जनरल वस्तु है कि आवुं बधुं परीक्षा में तमने लोकोने स्टान्डर्ड मैथ्स नी अंदर खास पूछाई शके छे। सो प्लीज बहुत ध्यान राखवानुं प्रॉपर तैयारी करवी जरूरी है। अहींया तमने आप्युं छे कि 3+√2 ए असमय संख्या है। हवे बच्चों ज्यारे असमय संख्या साबित करवानुं तो पहला एवुं लई लेवानुं कि समय है मतलब बात एम है कि कोई माणसने तमे एम कहो कि आ गांडो माणस है तो ए थोड़ी स्वीकारे कि हूँ गांडो नहीं गांडो हशे तारो बाप एवुं कहेशे सीधुं ज पण आपणे एने शांतिथी पहला कहीए कि भाई तू डायो छे अने पछी धीरे 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 आपणे एना उपर नजर राखता जईए अने पछी कहीए कि भाई तू डाया माणस जेवा तो काम करतो नहीं एनो मतलब डायो तो नथी अने डायो नथी एटले गांडो छे। विचार करो कारण के आंधळो होय ने एने सीधो आंधळो ना कहेवाय एने अलग रीते कहेवुं पड़े। तो अहींया एवुं कीधुं छे कि असमय संख्या छे सीधी असमय संख्या आपणे नथी बताववानी पहेला एने समय बतावीशुं समय बताव्या बाद आपणे धीरे 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 एवी रीते गोठवणी थती जशे कि जेथी करीने नक्की थई जशे कि आ संख्या समय नथी अने समय नथी एटले असमय छे कारण के बे ज ऑप्शन छे कां तो समय कां तो असमय। मस्त दाखलो छे बच्चो जुओ। तो सौथी पहेला आपणे धारी लेवुं पड़शे धारो के अपनी पासे जे संख्या आपेली है ने 3 અને √2 ए कोण हशे तो ए संख्या है ए ना छेदमां बी पहला एवं आपणे धारी देवानुं अने ज्यां धारो के आवुं छे अने ज्यां ए अने बी आपणे कोण लीधा छे तो ए अने बी सममेय संख्या छे सममेय संख्या छे आवुं आपणे लई लीधुं छे बराबर। हवे तमने लोकोने आ जे संख्या आपेली छे एमांथी √2 ने आपणे एकला करवाना छे। √2 ने आपणे एकला केवी रीते करीशुं तो जरा चेक करजो कि ज्यारे आपणे √2 ने एकला करवा होय तो आ बाजुवाळो जे तगड़ो छे ने आ बाजू प्लस में छे सामे जाए तो पकड़ीने आपणे सामे लई जईशुं तो ए संख्या शुं थई जशे माइनस थई जशे अने हवे आनुं ज्यारे सादुरूप आपीए तो उपर नीचे बी वडे गुणी दो तो केटला थशे -3b नीचे पण बी वडे गुणीशुं एटले आखानो छेद आई जशे बी यानी कि आपणे शुं काम कर्युं समछेदी प्रोसेस करी कि छेद सरखो होय तो आपणे एने भेगो लखी शकाय આવી कंडीशन थी। हवे याद राखो कि ए अने बी बंने तो समय संख्या हती तो ए भाग्या बी पण समय थाय। तगड़ो तो स्वतंत्र एकलो छे पूर्णांक संख्या छे पछी पूर्ण संख्या छे तो समय संख्या तो थवानी ज छे। तो एनो मतलब शुं थयो बच्चों याद राखो कि ए 3 अने बी आ बधुं कोण छे समय संख्या छे तो लखीशुं कि अहीं अहीं कोण कोण ए बी अने 3 समय संख्या छे समय संख्या छे ज्यारे ज्यारे आ बाजू वर्गमूल में 2 आप्या छे तो वर्गमूल में 2 कोण छे वर्गमूल में 2 कोण छे समय संख्या छे के असमय छे तो √2 ए पोते असमय संख्या छे असमय बे शब्दों भेगा थई गया बोलो आवुं ना थाय हो तमारे लोकोने ध्यान राखवानुं छे असमय संख्या छे बराबर। आटली वस्तु तमने खबर पड़े आपणे √2 असमय नहीं बताववानी आपणे तो आ आखी संख्या असमय बताववानी छे माटे हजी आपणे शुं काम करवुं पड़शे कि अहीं विरोधाभास थाय छे मतलब कि आपणे जेवुं धारता हता ने एवुं नहीं आपणे कहेता हता कि भाई आ डायो माणस छे खरेखर डायो नहीं एटले आपणे धारता हता ए अने अत्यारे जे देखाय छे ए विरोध छे विरोधाभास थाय छे तो लखवानुं कि अहीं
વિરોધાભાસ થાય છે અને જો વિરોધાભાસ થતો હોય તો નક્કી થઈ ગયું કે અહીં કોણ તો કે 3 + 2 છે આપણે એને સમય સંખ્યા લીધી હતી જોઈ લો કે જે સમય સંખ્યા છે આ જે સંખ્યા છે એ પોતે પણ સમય છે કારણ કે એને બી સમય હોય તો આખી સંખ્યા સમય થશે તો લખી દેવાનું કે જે સમય નથી આપણે જેવું ધારતા હતા ને એવું થતું નથી અને જો સમય નથી તો શું થઈ જશે કે આમ 3 + √2 એ શું છે અસમય સંખ્યા છે અસમય સંખ્યા છે પણ તમારા આત્માની શાંતિ માટે એક વાક્ય અગર હજી તમારે અહીંયા લખવું હોય તો તમે આવું પણ લખી શકો છો કે a/b સમય છે લખો તો વધારે સારું બાકી કંઈ ખાસ ફરક પડતો નથી બરાબર છે તો હવે અહીંયા આપણે આ વાત સમજવાની છે ધ્યાનથી કે 3 + √2 એ કેવી સંખ્યા થઈ ગઈ અસમય સંખ્યા થઈ ગઈ બચ્ચો હવે આની અંદર એક વસ્તુ તમને ખાસ કહી દઉં ખાસ અગત્યની એક નોંધ તમે લખી દેજો કે હર હંમેશ માટે આ વાક્ય તમારે યાદ રાખવાનું છે અને ઘણી વખત 1 માર્ક્સની અંદર પૂછાશે તો કામ લાગશે જો એક સંખ્યા સમય હોય અને બીજી સંખ્યા અસમય હોય તો એનો જવાબ હંમેશા અસમય સંખ્યા આવશે કન્ફર્મ બરાબર ત્યારે 1 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય તો આ આપણી ઝોપડી કે ખોપડી કે અંદર ये ज्ञान होना चाहिए અને બીજું શું આવશે એક સંખ્યા અસમય હોય અને બીજી સંખ્યા પણ અસમય હોય અને આની વચ્ચે ખાલી પ્લસ નહીં પ્લસ માઇનસ ગુણાકાર ભાગાકાર कुछ भी हो બધાની અંદર નિયમ લાગુ પડશે બટ ખાલી શરત એટલે શૂન્યેતર સંખ્યા હોવી જોઈએ શૂન્યેતર સંખ્યા મતલબ શું છે શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા ઓકે આની અંદર બી પ્લસ કરો માઇનસ કરો ગુણાકાર કરો કે ભાગાકાર કરો હર વખત તમને શું જોવા મળશે તો આનો જવાબ ક્યારેક સમય પણ હોઈ શકે અને ક્યારેક અસમય પણ હોઈ શકે તો એ નક્કી નહીં કઈ કન્ડિશન હશે બટ સમય અને અસમયની ગણતરીમાં જવાબ હંમેશા અસમય હશે એ કન્ફર્મ છે તો બોલો એકદમ મસ્ત મજાનો દાખલો છે હા આવો દાખલો પૂછવાની શક્યતા હોય ખાલી એટલું પૂછે કે √2 અસમય છે √3 અસમય છે √5 અસમય છે √7 અસમય છે √17 અસમય છે આવા બધા પ્રકારના અગર જો પ્રશ્ન પૂછાય તો એની પ્રોસેસ થોડી લેન્ધી થશે કારણ કે એની અંદર આપણે બતાવવું પડશે કે એ સંખ્યા છે a/b પ્રકારની છે અને એનો પાછો વર્ગ કરવો પડશે અને છાપરું કાઢવું પડશે અને a² નો એક અવયવ લેવો પડશે અને પછી c² નો એક અવયવ લેવો પડશે એની અંદર ઘણી બધી પ્રોસેસ છે બટ એ આપણે જે પેપર સોલ્યુશન કરવાના છીએ એની અંદર આવશે તો હું વારાફરતી કરાવતો જઈશ આ તમારા લોકોનું સેક્શન બી આજે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું છે સેક્શન એ થઈ ગયું છે સી અને ડીના વિડીયો હજી આવવાના છે અને એની સાથે સાથે તમને લોકોને 5 પેપર સોલ્યુશન આના સિવાય એટલે ટોટલ 6 પેપર સોલ્યુશન યુટ્યુબની અંદર અમે આપવાના છીએ 6 પેપર સોલ્યુશન બેઝિક 6 સ્ટાન્ડર્ડ 6 સાયન્સ 6 ઇંગ્લિશ એસએસ બધાના 6 એટલે તમે સમજી લો કે ઓલ ઓવર સિલેબસ આખો કમ્પ્લીટ થઈ જાય અને એ સરસ મજાની જો તૈયારી કરવી હોય ને તો વેરી સિમ્પલ નીચે એક લાલ કલરનું બટન દેખાતું હશે સબસ્ક્રાઇબનું એ ખોદો મારી નોટિફિકેશન ચાલુ કરી દો તમારા માટે બહુ જ કામની વાત છે ઓકે જી આગળ વાત કરીએ આપણે તો અહીંયા શું લખ્યું છે કે અવિભાજ્ય અવયવોની રીતે 12 72 અને 120 નો લસા અને ગુસા શોધો તો પહેલા તો આપણે શું કામ કરવું પડશે આના અવયવો પાડવા પડશે તો અવયવો આપણે કેવી રીતે પાડીએ છીએ તો અવયવો પાડવાની પ્રોસેસ છે એક નાનપણમાં બચ્ચા હતા ને ત્યારથી આપણે શીખીએ છીએ તો 12 ના અવયવો આપણે કેવી રીતે પાડીએ છીએ તો 2 × 2 2 દુ 4 અને 4 તરી 12 તો આને આપણે કેવી રીતે લખી શકીએ તો 2 નો વર્ગ થશે અને ગુણ્યા 3 આવશે 72 થાય 72 ના અવયવ કેવી રીતે પડીએ હા 8 નવા 72 થાય 8 નવા 72 થાય તો 8 કોણ છે 2 ની 3 ઘાત છે 9 એટલે કેટલા થશે 3 ની પણ 2 ઘાત 3 તરી 9 અને 2 ની 3 ઘાત એટલે કેટલા થશે 2 દુ 4 દુ ની 8 અને પછી છે 120 હવે 120 નો મતલબ શું થશે બહુ ધ્યાન દઈને સમજી લેજો તો તમને લોકોને 12 × 10 આવી તો ખબર પડી જાય હવે 12 ના અવયવો તમે જાણો છો કેટલા છે 2 ની 3 અને ગુણ્યા 3 કોની અચ્છા 2 ની 2 છે 2 ની 2 અને ગુણ્યા કેટલા છે 3 આ 12 ના થયા હજી 10 ના કેટલા આવશે તો 2 × 5 તો કેટલા થઈ ગયા ટોટલ 2 ની 3 ઘાત થઈ ગઈ અહીંયા 3 આવી ગયા અને અહીંયા 5 આવી ગયા ઘણા બધા લોકો શું કામ કરતા હોય આને રફ કામમાં કરે અરે ભાઈ રફ કામમાં કરો પાછળ લખો અહીંયા લખો ને ખબર પડે સાહેબને તપાસવાવાળાને કે હા છોકરે શું મસ્ત ગણતરી કરી છે ડાયરેક્ટલી ગોખણીઓ માણો નહીં એવી ખબર તો પડે ને
માટે આવી તમારે પ્રોપર કામ પ્રોસેસ કરવી જરૂરી છે. અને હવે આપણને શોધવા કીધું છે લસા. તો આપણે લસા શોધવા માટે શું કામ કરીએ છીએ? મોટી ઘાત લઈએ છીએ. તો લસા ઓફ કોનો કોનો? તો 12નો, 72નો અને 120નો. કેટલો આવે? જ્યારે બચ્ચો યાદ રાખો કે લસા શોધતા હોઈએ ત્યારે સૌથી મોટી ઘાતવાળા પદ લેવાના અને એની સાથે સાથે બાકીના બધા પણ લેવાના આવશે. તો અહીંયા 2ની 2 ઘાત દેખાય છે, 2ની 3 ઘાત દેખાય છે, 2ની 3 ઘાત દેખાય છે. તો આપણે કઈ ઘાત લઈશું? 2ની 3 ઘાત લઈશું. હવે વાત તગડાની કરીએ. તગડો, તગડાની 2 અને તગડો એકલો. તો તગડાની કેટલી ઘાત આવશે? 2 ઘાત આવશે. તો બગડો તગડો આવી ગયો, બગડો તગડો આવી ગયો અને પાંચડો હજી બાકી છે. તો લખી લો બધું જ. કેટલા થશે જરા સોચો. તો આ કેટલા થઈ ગયા? 2 દુ 4 દુની 8 થઈ ગયા. પછી આ કેટલા થશે? 9 થશે અને આ કેટલા થશે? 5. જો હર હંમેશ માટે તમને એક શોર્ટકટ શીખવાડું કે બગડો અને પાંચડો જો જોડ બનતી હોય યા ફિર 2નો કોઈ બી ઘાતવાળી પદ હોય, ઘાતવાળું પદ હોય યા 5 વાળી ગમે એટલી ઘાતવાળું પદ હોય, તો આ કિસ્સામાં એકમનો આંકડો 1 0 00 000 એવી રીતે એકમ દશક 100ના આંકડા 0 સુધી જતા રહેશે. તો તમારે શું કામ કરવાનું? 8 5 40 કરી દો. તો 40નો 1 0 મૂકો એટલે ખાલી ચોગડાનો ગુણાકાર નવડા સાથે કરવાનો રહ્યો. 9 ચોક 36. એના ઘણી વખત લોકો શું કરે ખબર? 8 9 72 તો કરી દીધા અને હવે 72નો ગુણાકાર 5 સાથે કરવા જાય. 5 દુ 10 ને વધી આવશે 1 અને 5 3 ને 1 36. આવો ગુણાકાર કરવામાં કેટલી સેકન્ડ ગઈ? અરે ભાઈ જે 5-7 સેકન્ડ જાય એટલી તો બચાવવી પડે ને આપણે. તો એ બચાવવા માટે આપણે શું કામ કરી શકીએ છીએ? 8 5 40 એનો 0 વધ્યા 4. હવે 4 અને 9નો ગુણાકાર કરો એટલે સીધો થઈ ગયો. તો આવી રીતે લખવાની જરૂર પડતી નથી. તો આવી ગયો આપણો લસા આવી ગયો. અને હવે આપણને સાથે સાથે ગુસ્સા પણ શોધવા કીધું છે. તો ગુસ્સા માટે આપણે નાની ઘાત લઈશું. તો ગુસ્સા ઓફ કોણ કોણ? 12 72 અને 120. એ કેટલા હશે? તો યાદ રાખો એની માટે આપણે નાની ઘાત લેવાની. તો 2ની 2, 2ની 3 અને 2ની 3. તો નાની ઘાત એટલે કોણ આવશે? 2ની 3. પછી તગડો, પછી તગડો અને તગડો. તો તગડાની 2 છે, તગડાની 1 છે, તો આપણે ખાલી તગડો લઈશું. અને બાકી વધ્યા એ નહીં લેવાનું. બધામાં સમાન હોય, સામાન્ય હોય એવા લેવાના છે. તો કેટલા થઈ ગયા? અચ્છા, આપણે અહીંયા 2ની નાની ઘાત લેવાની, મોટી ઘાત કેમ લીધી છે ભાઈ? નાની ઘાત આપણે લેવાની છે. તો 2ની કેટલી ઘાત આવશે? 2. તો 2 દુની 4 અને 4 તરી 12. તો આપણો ગુસ્સા છે એ કેટલો થઈ ગયો? 12 થઈ ગયો. હવે ઘણી વખત અમુક લોકોને એ પણ નથી ખબર હોતી, તો તમને ખાસ તમારી જાણકારી ખાતર કહી દઉં. ગુસ્સાનો મતલબ શું થાય? ગુરુતમ સામાન્ય અવયવ. મોટામાં મોટા બધામાં હોય એવો અવયવ. અને જ્યારે આપણે લસા શોધવાનો હોય ત્યારે શું આવે છે? લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવ. ઘણા લોકો લખે છે પણ વાસ્તવમાં અવયવ નથી, અવયવી છે. હવે પાછું કોઈ થશે, હે સાહેબ અવયવ ને અવયવીમાં શું ફરક? અરે ભાઈ તને નથી દેખાતું? અવયવ અને અવયવી પતિ પત્ની જેવું દેખાય છે, હા ને? તો અહીંયા શું આવશે? આ બંનેની અંદર ફર્ક છે. આની અંદર સૌથી મોટી ગુરુત્તમ સંખ્યા લે, બધામાં હોય એવી અને મોટામાં મોટી, બધામાં હોય એવી. અને અહીંયા એવું લેવાનું છે કે લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી, મતલબ કે દરેક સંખ્યાઓ એની અંદર આવી જાય, એ સંખ્યા વડે ભાગી શકાય એવી સંખ્યા આપણે લેવાની છે. અને લઘુત્તમ એટલે નાનામાં નાની, તો બધા વડે ભાગી શકાય એવી અને નાનામાં નાની. તો અવયવી હોય ને એ સૌથી મોટી સંખ્યા જે હોય ને આખાની અંદર સૌથી મોટી સંખ્યા, ત્યાંથી એ શરૂ જ થાય. અને પહેલામાં સૌથી મોટી સંખ્યા હોય ત્યાં સુધી તો ઓલમોસ્ટ પતી ગયું હોય. બરાબર? એ બધા વિશે ડિટેલમાં નહીં જઈએ, બટ આ એટલી યાદ રાખજો. બાકી અલગ અલગ તમને હું પેપર વગેરે કરાવીશ, એમાં તમને બધું ખ્યાલ આવતો જશે. યસ, અગાઉ મેં તમને વાત કરી હતી ધોરણ 10 માટે હું તમને ખાસ અને સ્પેશિયલ વાત કરવાનો છું. એ વાત અહીંયા પહોંચી ગઈ છે આપણી કે ધોરણ 10ની સુપર ટુપર તૈયાર કરવા માટે યુટ્યુબની અંદર તમે કેટલા વિડીયો જોવો છો? રોજના કદાચ 1 2 કે 3 વિડીયો આવતા હોય છે. અને એ પણ અડાવડા બધા જે અમને ઠીક લાગે ટોપિક લઈને આવીએ છીએ. બટ યાદ રાખજો, આ ક્રેશ કોર્સની અંદર તમને લોકોને ફૂલ સિલેબસ ઓલ સબ્જેક્ટ એકદમ પ્રોપર કરાવવામાં આવશે. અને એની બેચ ઇન શોર્ટ ટાઈમ શરૂ થઈ રહી છે. વિશેષ માહિતી તમને એપ્લિકેશનની અંદર મળી જશે. એની સાથે સાથે આપણું સાથી પેપર સેટ છે, એની સોલ્યુશન આપણે યુટ્યુબમાં આપવાના છીએ, પણ એની PDF એડવાન્સ જોતું હોય યા પ્રોપર સોલ્યુશન જોતું હોય તો તમને અહીંથી બી મળી જશે. પછી ઓલ સબ્જેક્ટ, હા, મારે પાછું પ્રોપર સોલ્યુશન, બધે પ્રોપર જ આવશે, બટ સોલ્યુશન તમારે PDF સ્વરૂપે જોતું તો અહીંયા આવશે, એનું સોલ્યુશન બી ત્યાં મળશે. પછી રેકોર્ડેડ કોર્સ આખો અવેલેબલ છે.
એના સિવાય સેક્શન એની ફૂલ તૈયારી એકદમ સુપર ટુપર, કારણ કે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓની સેક્શન એમાં જ લોચા થતા હોય છે. પાછળનું તો કે સાહેબ અમે ફોડી લઈએ છીએ, પણ સેક્શન એમાં તકલીફ થાય છે. એની પ્રોપર તૈયારી તમને લોકોને અહીંયા અમે કરાવવાના છીએ. લાઈવ તમને જેટલા પણ ડાઉટ્સ હશે, કારણ કે યુટ્યુબની અંદર તો તમે જોઈ રહ્યા છો, પણ કોઈ ડાઉટ્સ આવે તો પૂછશો કોને? હા, અહીંયા વન વે કમ્યુનિકેશન ચાલે છે. જ્યારે આપણી એપ્લિકેશનની અંદર ભણશો ત્યારે ટુ વે કમ્યુનિકેશન આવશે. કંઈ તકલીફ પડી તમે પૂછો, અમે જવાબ આપીએ, તમે પૂછો, અમે જવાબ આપીએ. આવી રીતનું કામ ચાલશે. અહીંયા ઓલ સબ્જેક્ટના મટીરિયલ્સ વગેરે તમને આપીશું. આઈએમપી શોર્ટ ટ્રિક્સ વગેરે કેવું તે આપણે જલ્દી ગણતરી કરી શકીએ. અને વેરી મોસ્ટ આઈએમપી 150 પેપર અમે તમને લોકોને આપવાના છીએ પ્રેક્ટિસ માટે, કારણ કે ઘણા બધા ટોપર્સ વિદ્યાર્થીઓ હોય છે જે લોકો 5-7 પેપર સોલ્યુશન કરે. બચ્ચો 5-7થી કશું ના થાય. જ્યારે તમે 10 પેપર સોલ્યુશન કરો ને ત્યારે પછી ઘણા ખરા પ્રશ્નો રિપીટ થવાનું શરૂ થાય, અને એટલીસ્ટ 25 પેપર સોલ્યુશન કરવા અમારી વ્યક્તિગત માન્યતા છે કે અગર ટોપર છો 90+ લાવવાનો ટાર્ગેટ હોય તો આવું તમારે કરવું જોઈએ. અને એના કારણે અમે લોકોએ કેટલાય વર્ષોથી પૂરા માર્ક્સ લાવીએ છીએ. સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સની અંદર બી અમારા વિદ્યાર્થીઓ 80માંથી 80 લાવતા હોય છે. ઓનલાઈન ભણે છે તો કદાચ થઈ શકે એ લોકો બીજે બી ક્યાંક નાની સરખી સહાય લેતા હોઈ શકે. ઘણા તો એવા બી છે કે જે લોકો ઓનલી ફોર ABC ક્લાસીસ સાથે ઓનલાઈનમાં ભણે છે, અને ઓફલાઈન ક્લાસની અંદર સંપૂર્ણ અમારી સાથે ભણીને પણ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ પૂરા માર્ક્સ લાવે છે. સોચો તો એ બધાની તૈયારી તમને લોકોને આ 150 પેપર સોલ્યુશન કરવા જરૂરી છે, અને એના દ્વારા આ બધું સફળતા તમને મળતી હોય છે. માત્ર 199 પર સબ્જેક્ટ ફીસ છે. વિશેષ માહિતી માટે કોલ કરી શકો છો. આગળ વાત કરીએ આપણે, અને આની અંદર શું કીધું છે? દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યનો સરવાળો આપ્યો છે. બચ્ચો આ શૂન્યનો સરવાળો છે અને આ છે શૂન્યનો ગુણાકાર. આના ઉપરથી આપણે શું જોઈએ છે? દ્વિઘાત બહુપદી. હવે દ્વિઘાત બહુપદી શોધવા માટેનું સીધું જ સૂત્ર આપેલું છે, બટ તમને હું બંને રીત કરાવું છું. મારા હિસાબે પહેલી રીત છે થોડી શોર્ટકટ છે, બટ એ તમને પૂરા માર્ક્સ અપાવી શકે છે. પણ ક્યારેક એવું બી કહેતા હોય છે અમુક શિક્ષક મિત્રો કે સાહેબ તમે આવું કરાવો તો એની અંદર પૂરા માર્ક્સ નથી મળતા. કારણ કે મને ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓ કહેતા, હું તો માનું છું કે એ રીતે મળવા જ જોઈએ, બટ કોઈને તકલીફ લાગતી હોય તો કોઈ વાત નહીં, આપણે બંને રીત કરાવીશું. તમારા ડાયા જે સાહેબ છે એમને પૂછી લેજો કે સાહેબ આ રીત કરીએ તો ચાલે, કે હા તો કરી દેજો. બાકી મારા તરફથી તો હા છે કે એના તરફથી માર્ક્સ કપાવવા ના જોઈએ. બટ ખબર નહીં અમુક માનસિકતા એવી હોય કોઈ શિક્ષકોની, તે લોકો એવું કહેતા હોય છે. તો લખવાનું કે અહીં આપણી પાસે શું આપ્યું છે કે માંગેલ બહુપદીના શૂન્ય, માંગેલ બહુપદી ના શૂન્ય, આવું કેમ થાય છે? માંગેલ બહુપદીના શૂન્યો આલ્ફા અને બીટા છે એવું આપણે માનીને ચાલીએ તો આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણી પાસે શું આપ્યું છે? -1/4, અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આપ્યું છે? તો પ્લસમાં 1/4. આટલું કામ થઈ ગયું, બરાબર. અને હવે તમારા લોકો આની અંદર શું બતાવવાનું છે? તો તમારે અહીંયા લખવાનું છે કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી, માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી એ સીધી બહુપદી આપણી પાસે તૈયાર જ છે કે p ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ kx² માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ kx અને પ્લસ k અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. કારણ કે k એક એવો અચળાંક છે કે જે ઉપર નીચે કદાચ કેન્સલ કરેલો હોય તો એના માટે આપણે અહીંયા એડ કરવો જરૂરી છે. તો kx² એમનો એમ આવશે. આલ્ફા પ્લસ બીટા ડાયરેક્ટલી વેલ્યુ આપણી પાસે છે તો એની કિંમત આપણે મૂકી દઈશું -1/4, અને અહીંયા આવશે k ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ k એમના એમ રહેશે, અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાની કિંમત છે 1/4. આવી રીતનું થશે. ચલો તો હવે અહીંયા શું કામ કરીશું? આપણે k બધામાંથી બહાર લઈ લઈએ છીએ તો કેટલા વધશે? આની અંદર k જાય તો x² માઇનસ પ્લસ 1/4, અને ઇન્ટુ k ગયો તો શું વધશે? x, અને અહીંયા k ગયો તો શું વધશે? 1/4. તો હવે આપણે શું કામ કરી શકીએ જરા જોજો કે આની અંદર આપણે લસા લઈ લઈએ. લસા લઈશું એટલે કેટલા થશે? તો અહીંયા આવી જશે x². અચ્છા, આપણે લસા લેવાનો બાકી રાખી દીધો કે આની નીચે 4, આની નીચે 4, ઉપર નીચે આપણે 4 વડે ગુણીએ તો શું થશે? 4x². અહીંયા નીચે 4 છે એટલે સીધા 1x, અને અહીંયા 1, અને આખાના નીચે કોણ હશે? 4 હશે. આવી પરિસ્થિતિ થશે. હવે બચ્ચો બહુ ધ્યાન આપીને જોજો કે આ 4 છે ને એને આપણે બહાર લઈ લઈએ છીએ તો શું થશે? k/4, અને અહીંયા બ્રેકેટમાં શું આવશે? તો 4x² થશે, અને પ્લસ x આવશે, અને +1 આવશે. આવું થશે. હવે 4/k/4 છે ને એ કોઈ k હશે, કારણ કે આ એક એવી સંખ્યા છે, કોણ છે આપણને ખબર નથી, બટ આપણે એવું સમજીએ કે કોઈક સંખ્યા k જ છે. તો હવે અહીંયા આપણું શું થઈ જશે? તો 4x² + x + 1, અને આપણો દાખલો પૂરો થઈ ગયો.
આવું કામ કરવાનું છે. તો બોલો 2 માર્ક્સમાં આટલું કામ તો વ્યાજબી છે યાર, પણ છતાં કોઈની આત્માની શાંતિ માટે તમારે આ દાખલો બીજી રીતે કરવો હોય તો કેવી રીતે થઈ શકે તમને બતાવી દઉં. તો જરા અહીંયા જુઓ તો તમને ખબર જ હશે કે શૂન્યોનો સરવાળો આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ. તો શૂન્યનો સરવાળો લખીએ છીએ -b/a. રેડી. હવે બચ્ચો યાદ કરો કે શૂન્યનો સરવાળો આપણી પાસે પહેલાથી છે 1/4 અને અહીંયા કેટલા થઈ જશે -b/a એમના એમ રહી જશે b/a. ઓકે, અચ્છા b/a. હવે બે બાજુથી માઇનસ માઇનસ કેન્સલ થઈ જશે. તો અહીંયા શું થઈ ગયું ખબર છે 1/4 અને b/a. બટ એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખવાની, આની અંદર ઉપર નીચે કોઈ ઘટક કેન્સલ કર્યો હશે તો આપણને શું ખબર. માનો કે એવું વિચારો કે અહીંયા 2 ભાગ્યા 8 હતા તો આપણને શું ખબર. હા, 12/3 હતા આપણને શું ખબર. અચ્છા 3/12. તો આપણને ખબર નથી, ઉપર નીચે કોઈ કોમન ઘટક હતો અને એ આપણને ઉડાડેલો અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. માટે અંશ એ અંશની કિંમત તો b ની કિંમત કેટલી થશે k થશે અને a ની કિંમત કેટલી થશે 4k. આવી રીતે તમારે આની ગણતરી કરવી પડે. હવે શૂન્યોના ગુણાકાર ઉપરથી ફરી પાછા આપણે c અને a ની કિંમત નક્કી કરીશું. તો અહીંયા લખીશું કે શૂન્યનો ગુણાકાર. ચલો બતાવો જરા, શૂન્યના ગુણાકારનું સૂત્ર આપણી પાસે શું છે. તો c/a ગુણાકાર કેટલો આપ્યો છે તો 1/4 c/a. આમાં પણ આપણે ઉપર નીચે k ની ગણતરી કરીએ તો શું થઈ જશે, c ની કિંમત આવશે k અને a ની કિંમત આવશે 4k. હવે બચ્ચો યાદ કરો કે તમને લોકોને a ની કિંમત બંને જગ્યાએ કોમન હોવી જરૂરી છે. તો છે તો ઓફકોર્સ છે. તો a, b અને c ત્રણેય વસ્તુ આપણી પાસે આવી ગઈ. તો લખી શકાય કે આમ માંગેલ બહુપદી કઈ છે. તો આપણે લખી શકીએ p of x કોઈ પણ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદીનું બેઝિક સ્વરૂપ આપણી પાસે કેવું છે યાદ કરો જરા. બેઝિક સ્વરૂપ એનું કેવું છે તો ax² + bx + c બધાની કિંમત મૂકી દો. a ની કિંમત આપણી પાસે કેટલી છે તો k એટલે kx² આવશે. b ની કિંમત આપણી પાસે કેટલી છે તો એની પણ કિંમત k છે. b ની કિંમત, અચ્છા a ની કિંમત 4k છે, 4k. અને અહીંયા શું આવશે b ની કિંમત તો kx આવશે. c ની કિંમત પણ ખાલી k છે. તો હવે જો બધામાંથી આપણે k બહાર લઈએ તો અહીંયા શું આવશે, k બહાર લઈ લીધો તો 4x² આવશે, k બહાર લઈ લીધો તો x આવશે અને k બહાર લીધો તો 1 આવશે. જોઈ લો કેટલા છે k × 4x² + x + 1. તમને એમ લાગે કે સાહેબ મને આમાં મોજ આવી ગઈ છે, ગ્રેટ, એ રીતે કરો. તમને એમ લાગે કે મને આમાં મોજ આવે છે તો આ રીતે કરો. બટ આની અંદર આ સૂત્ર તમારા લોકોએ ખાસ યાદ રાખવું જરૂરી છે. અને આ સૂત્રની અંદર આલ્ફા અને બીટાની જે તમને કિંમત આપેલી હોય અથવા બંનેનો સરવાળો કે બંનેનો ગુણાકાર જે આપ્યો હોય એને તમારે આની અંદર ચિપકાઈ દેવાનો, એટલે આપણું કામ થઈ જશે. અને આ પ્રકારે તમે ગણશો તો સરળ છે. બટ ક્યારેક મુશ્કેલી પડતી હોય છે જ્યારે બંનેના છેદ સરખા ના હોય, યાની કે બંનેનો એ સરખો ના હોય. તો તમારે શું કામ કરો, માનો કે આની અંદર એ 2 આપ્યો હોત અને અહીંયા 4 છે તો તમારે ઉપર નીચે 2 વડે ગુણી દેવાના અને બંને જગ્યાએ એ સરખો બનાવી દેવાનો. તો તમને લોકોને આ દાખલાની અંદર ફૂલ મોજથી અને પૂરા માર્ક્સ આવશે. બોલો કેવું લાગી રહ્યું છે, પ્લીઝ યાર સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. અને તમે લોકો તમારા મિત્રો સાથે બધા એકદમ અમેઝિંગ વિડીયો જે બનાવીએ છીએ એ શેર ચોક્કસ કરજો, જેથી અમારી મહેનતનું અમને ફળ મળી શકે. બસ એટલી અપેક્ષા છે. બાકી તમને લોકોને અમારી પાસે ભણીને કેવું લાગે છે એ તમે ચેટની અંદર જરૂર બતાવજો યા ફિર કોમેન્ટની અંદર બતાવજો. અને જો ખરેખર મજા આવે ને, જરૂરી નથી કે હર કોઈ પેઇડ કોર્સની અંદર જોડાતા હોય, કોઈ લોકો અહીંયા બી જોડાઈને અમારી સાથે ખુશ હોય તો તમે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ આપણી એપ્લિકેશન છે એની અંદર કોમેન્ટમાં જે તમને અમારી સાથે જોડાઈને જો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે એ તમારો ઢેર સારા પ્યાર આપ ઉધર દે સકતે હૈ. ઓકે ચલો આગળ વાત કરીએ. નીચે આપેલા સુરેખ સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ આદેશની રીત શોધો. જો યાદ રાખજો, અહીંયા શું કીધું છે કે દ્વિઘાત સમીકરણ છે ને એનો ઉકેલ આપણે શોધવાનો છે. પણ કઈ રીતથી? આદેશની રીતથી. દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ આદેશની રીતે શોધવો છે. હવે આદેશની રીત એટલે કઈ? તો એની અંદર આપણે શું કરતા હતા કે કોઈ એક સમીકરણ હોય અને કોઈ એક સમીકરણમાંથી x યા y કોઈ એકને આપણે કરતા બનાવીએ છીએ, એની કિંમતને પકડીને ઢળી અને બીજા એક સમીકરણની અંદર મૂકી દેવાની. અને જ્યારે આપણે આવી રીતે સમીકરણની કિંમત મૂકીએ છીએ ત્યારે શું થશે? તો કોઈ એક ચલની અંદર આખું સમીકરણ આવી જશે અને જ્યારે આખું સમીકરણ એક ચલમાં આવશે તે એ ચલ આપણને મળી જશે. પાછી એની કિંમત ફરી પાછી પ્રેમથી જ્યાં પહેલાં આપણે સમીકરણ બનાવ્યું એમાં મૂકશો એટલે તમારું કામ થઈ જશે. તો કેવી રીતે કરવાનું છે એની અંદર ધ્યાન આપો. તો સૌથી પહેલાં આપણે શરૂઆત કરીએ કે 7x - 15y - 2 = 0. આપણે એવું કામ કરીએ, આમાંથી જ
કોને કરતા બનાવીશું? જો એક્સને કરતા બનાવી પાડોશમાં 7 છે તો આપણે સાંતરાને અંતે છેલ્લે નીચે લઈ જવો પડશે. અગર વાયને કરતા બનાવીએ તો વાયને, કારણ કે કોઈ એકને કરતા બનાવવા માટે એની બાજુમાં અગર કોઈ સહગુણક હોય તો આપણે એને પકડી નીચે લઈ જવો પડશે. તો એની અંદર કરતા બનાવવામાં થોડીક અગવડ પડે એવું લાગે છે. તો હવે હું શું કામ કરું છું, આમાંથી કરતા બનાવીશ. જોજો કેવી રીતે. તો અહીંયા આપણે આવી રીતે લખીએ કે x + 2y અને બરાબર 3. સામાન્ય રીતે એવું યાદ રાખવાનું કે જે પદ એકલું હોય ને, એકલું વાંઢા પરિવાર, એકલાઓને વાંઢા જ કહેવાય ને, તો એવા લોકો જે હોય ને સિંગલ, એને કરતા બનાવવાની વધારે કોશિશ કરવાની, કારણ કે એ સરળ પડશે. તો તમારી પાસે x અહીંયા હતો તો 3y ને જ્યારે આપણે સામે લઈ જઈએ, હે પ્રભુ પ્રભુ बहुत गलत करते हो साहब जी, आप ऐसा कहीं को करते हो. આ 2y ને આપણે સામે લઈ જઈએ તો 2y માઇનસ થઈ જાય. આ યાદ રાખજો. હા, જેને સામે લઈ જઈએ ને એ માઇનસ થાય. તગડો તો ત્યાંનો ત્યાં હતો જ. હવે આ કિંમતને પકડીને આની અંદર મૂકવાની. ક્યાં મૂકવાની? તો જ્યાં x દેખાય ત્યાં. તો શું કામ કરીશું જરા ચેક કરો. આની અંદર આપણી પાસે સાંતળો એમના એમ, x ના બદલામાં કોણ છે? તો 3y, 3 માઇનસ 2y અને પછી કેટલા થશે? 15y. આ બગડો છે ને એ એમનો એમ રહેશે અને બરાબર 0. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આને અંદર ગુણી દો. અંદર ગુણીએ ત્યારે આપણે આની સાથે પણ ગુણાકાર કરવો પડે, આની સાથે પણ ગણવો પડે. તો કેટલા થશે? 7 તરી 21 થશે અને 7 દુ 14y થશે. અહીંયા કેટલા થશે? તો 15y થશે, -2 અને બરાબર 0 થઈ જશે. હવે જરા ધ્યાનથી જુઓ તો તમારી પાસે આ બગડો છે ને એને આપણે સામે લઈ જઈશું તો શું થશે? બગડો પ્લસ થશે. આ બાજુ 21 છે એ પણ સામે લઈ જઈશું તો શું થશે? માઇનસ થશે. અને આ વાયવાળા પદ છે ને એ સજાતીય પદ છે અને બંને માઇનસ છે. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય તો 14 અને 15 બંનેની જ્યારે આપણે પ્લસ કરીશું તો કેટલા થઈ જશે? 29 અને y થશે. જ્યારે આપણે yને કરતા બનાવીએ તો આ બંનેની બાદબાકી કરીએ તો કેટલા થશે? 2 માંથી 19 જાય તો 2 માંથી 21 જાય તો -19 અને આ 27 -29 ને પકડીને આપણે સામે લઈ જઈએ તો આવી રીતે થશે. અને અહીંયા આ બંને કેન્સલ થશે તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? y = 19/29. આવી વસ્તુ થઈ જશે. બોલો, y તો મળી ગયો. તો y મળ્યો. હવે પાછી આની કિંમત શેમાં મૂકવી પડે? અહીંયા y ની જગ્યાએ મૂકી દો. તો ફરી પાછું, અથવા જો આને તમારે લખવું હોય તો સમીકરણ તમે 1 લખી શકો. હજી તમારે અહીંયા લખવું હોય તો લખી શકાય કે સમીકરણ 1 પરથી. જેટલું વધારે તમે ક્લીન લખશો ને એટલો તમને વધારે ફાયદો થશે. બરાબર? હું એટલા માટે નથી લખતો કે ના લખીએ ચાલે, પણ તમે આવું બધું કરો ને તો એને શું કહેવાય ખબર? શણગાર કર્યો કહેવાય. એ શણગારની બહુ કિંમત હોય છે. તો હવે અહીંયા શું લખી શકાય જરા જોજો કે સમીકરણ 1માં શું કરી શકીએ છીએ આપણે? તો y ની જગ્યાએ કિંમત મૂકીશું 19/29 મૂકતા આવું આપણે લખીશું અહીંયા. અને જ્યારે મૂકીએ છીએ તો કેવું થશે જરા ચેક કરો બચ્ચો. તો x ની જગ્યાએ x એમનો એમ, તગડાની જગ્યાએ તગડો 2 અને y ના બદલામાં શું આવશે? 19 અને નીચે થઈ જશે 29. લસા લઈ લો ચલો ફટાફટ. 29 × 3 થશે, કારણ કે આની નીચે 29 ઉપર નીચે લાવવા પડે. તો અહીંયા કેટલા થઈ જશે? 3 × 29 થશે અને -2 × 19 થશે, કારણ કે આ બગડો છે ને અંદર ગુણાઈ જશે. અને આખાના નીચે 29 થશે, કારણ કે આની નીચે 29 તો હતા પણ આને ઉપર નીચે ગુણ્યા એટલે 29 થઈ ગયા. હવે ગણો જરા કેટલા થશે 29 ના? તો 9 તરી 27 વધી આવશે કેટલા? 2 અને 3 દુ 6, 7 અને 8 87 થશે. અને આ કેટલા થશે? 19 દુના 38 થશે અને માઇનસ થશે 29. માઇનસ થશે 29. જરા આની બાદબાકી કરો તો કેટલા થશે? અહીંયા આપણે દસકો લેવો પડશે એટલે 17 માંથી 8 જશે તો કેટલા વધશે? 9 અને આ થઈ ગયા 7. તો 7 માંથી આપણે કાઢવાના છે 3 તો કેટલા આવશે? 49 ના ભાગાકારમાં 29 આવશે. તો આ કિંમત થઈ ગઈ x ની. તો બચ્ચો આવી રીતે આપણે x અને y બંને શોધી શકીએ છીએ. આપણને એવું કીધું હતું કે આદેશની રીતે ઉકેલ શોધો, તો આપણને ઉકેલ મળી ગયો. તો લખી શકીએ કે આમ ઉકેલ કોને કહેવાય? ઉકેલ તો ઉકેલ આપણો કેટલો થઈ ગયો? x અને y આપણે લખીએ તો હંમેશા x આપણે પહેલાં લખવો પડે, એટલે કે 49 અને 29 છે છેદમાં, અને સામે કેટલા છે? 19 અને 29 છે. આટલી વસ્તુ તમારા લોકોએ કરવી પડે. હવે તમે આમ જોવા જાઓ તો 2 માર્ક્સનું કામ એટલે બહુ લાંબુ પ્રોસેસ કહેવાય. અને યાદ રાખજો, બહુત પછતાઓગે અગર પ્રોપર તૈયારી ના કરી તો. અને જો ખરેખર કરવાની દાનત હોય તો અમે બોલાવીએ છીએ. મોસ્ટ વેલકમ, આવી જાઓ, સરસ તૈયારી કરાવીશું. અને આ વિડીયો તો બિલકુલ બી નહીં છોડતા. બાકી આવા દાખલા અહીંયા જો મોડલ ક્વેશ્ચન પેપરમાં હોય
તો તમને લોકોને બોર્ડના પેપરની અંદર અપ લેવલની તૈયારી કરવી પડશે. બાકી જો અગર આવું અને થોડુંક વધારે લેન્થી પેપર પૂછાઈ ગયું તો થઈ શકે છે કે તમને ક્યાંક નુકસાન જાય. તો એ નુકસાન ના જાય એના માટે પ્રોપર તૈયારી કરવી જરૂરી છે. તો શું કરવાનું આવ્યું, પહેલાં એક સમીકરણ બંનેમાંથી કોઈ એકને કરતાં બનાવી શકાય, બટ હું હંમેશા પ્રાયોરિટી કોને આપું છું, જે સિંગલ હોય એકલે વાંઢેશ, એને આપણે પહેલી પ્રાયોરિટી આપવાની. તો એકલા હતા આપણે એને પહેલાં કરતાં બનાવી દીધા, આ કિંમતને આની અંદર મૂકી દીધી, ધીરે 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 આપણે સાદુરૂપ આપી દીધું અને જે એની કિંમત આવી એને પાછા આ સમીકરણમાં મૂકીને એનું સાદુરૂપ આપ્યું એટલે આપણું કામ થઈ જશે. તો આવી રીતે આપણું અહીંયા એ દાખલો પૂરો થઈ ગયો. એના અથવામાં દાખલો પૂછ્યો છે. હવે અથવાની અંદર દાખલો પૂછ્યો ને એમાં તમને શું કહે છે, લોપની રીત. મતલબ અહીંથી તમને એવું એક અંદાજ આવી જાય કે આપણે એક આદેશ અને એક લોપની રીત બંને રીતના દાખલા પૂછાશે. એમાંથી બંને રીત તમારે ક્લિયર કરી લેવાની. આ ચેપ્ટરમાંથી બીજું ચોકડી ગુણાકાર વગેરેની રીત છે એમાં ખાસ જરૂર પડતી નથી. આ બે રીત ખાસ કરી લેજો તો પણ તમને લોકોને બહુ બધો ફાયદો થશે. હવે એવું કહે છે કે લોપની રીતની અંદર બે સમીકરણ આપ્યા છે. લોપની રીતમાં શું ધ્યાન રાખવું પડે આપણે ખબર છે, બે સમીકરણો પહેલાં તો નામ આપી દો. તો આપણી પાસે આ સમીકરણ છે એક અને બીજું સમીકરણ આપણી પાસે છે, એમાં આપણે ચોકડાને સામે લઈ જઈશું. ચોકડાને સામે એટલે કેવી રીતે, જો તો આપણી પાસે 2x છે અને માઇનસ છે 3y અને -4 = 0. આવું તો છે જ, બટ આપણે એને થોડું મોડિફાઈ કરીશું અને અહીંયા લખીશું 2x - 3y અને =4, સમીકરણ નંબર 2. હવે બચ્ચો યાદ રાખો કે લોપની રીતે ઉકેલવા માટે કોઈ એક ચલનો સહગુણક સરખો હોવો જરૂરી છે. જો આની અંદર સહગુણક કેટલો છે, 1 નો 1, આનો 2, આનો 1, આનો 3, તો કોઈનો સહગુણક સરખો નથી. તો આપણે અહીંયા એવું કરીશું, આનો સહગુણક સરખો કરવા માટે એના ઘટકોને ગુણવા પડે. તો લખીશું કે સમીકરણ 1માં સમીકરણ 1ને 2 વડે ગુણી તેમાંથી સમીકરણ 2 બાદ કરતા કેવી રીતે કરવાનું છે જરા ધ્યાન દઈને જોજો કે સમીકરણ 1 છે ને, સમીકરણ 1 એને તમારે 2 વડે ગુણવાના છે અને પછી એમાંથી સમીકરણ જે 2 છે ને એ બેઠું ને બેઠું બાદ કરવાનું છે. તો હું સમીકરણ 2 ને 1 ને 2 વડે પહેલાં ગુણી દઉં છું તો કેટલા થશે, 2x. અહીંયા ગુણીશ તો કેટલા થશે, 2y. અને પાંચડા સાથે અમુક લોકો ઘોર અન્યાય કરતા હોય તો એવું ના થવું જોઈએ. પાંચડા સાથે પણ બગડાનો ગુણાકાર કરવાનો છે. તો આ સંખ્યા એમની એમ રહેશે, આ પણ એમના એમ રહેશે અને આ પણ એમના એમ રહેશે. બંનેની શું કરવા કીધી છે મેં, બાદબાકી. કેમ બાદબાકી? કારણ કે આ બંનેની નિશાની સરખી છે. જો બાદબાકી કરીએ તો આની નિશાની ઉલટાઈ જશે એટલે આ બંને સંખ્યાઓ કેન્સલ થઈ જશે. તો અહીંયા કેટલા થયા, 3 ને 2 5y આવશે, 5y. અને આ બંનેની જો આપણે બાદબાકી કરીએ તો કેટલા થશે, 6. માટે આપણને yની કિંમત મળી ગઈ. તો yની કિંમત કેટલી આવી ગઈ, 6/5. તો બચ્ચો આપણને શું મળી ગયું ખબર છે, y મળી ગયો. પણ આપણે yથી કામ નહીં ચાલવાનું ને, આપણે તો ઉકેલ શોધવાનો છે અને ઉકેલ શોધવા માટે આપણી પાસે x અને y બંને જોઈએ. અને યાદ રાખજો, રીત કે આ રીત વાપરો તો એ સ્પેસિફિક રીત વાપરવી ફરજિયાત છે. અગર તમે નહીં વાપરો તો માર્ક્સ નહીં મળે. તમને એમ કે ધારો કે અહીંયા ગાંધીનગરની અંદર હું સેક્ટર 24માં છું અને મને એમ કે તમારે પથિકા આવવાનું છે તો મારી પાસે ત્યાં પથિકા બસ સ્ટેશન જવા માટે ઘણા બધા રસ્તા છે, પણ મને એવું કહે કે તમારે G5 જઈને આવવાનું, તો મારે પહેલાં ત્યાં જવું પડે ને પછી જવાય. અગર ડાયરેક્ટ જો તો પૂછે કે કિધર જા કે આયા, બોલો કે નહીં હું તો ડાયરેક્ટલી આવ્યો ગો રોડે, હા સાની મને ઉપર પાછું જા, તો ડખો થઈ જશે ને. મતલબ જે રસ્તો તમને કે એ રસ્તે આવવું ફરજિયાત છે, બરાબર. તો આટલી વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે. તો હવે આ પરિસ્થિતિમાં આ જે કિંમત આવી ને એ પહેલામાં યા બીજામાં, જેમાં મોજ આવે એમાં મૂકો. મોજ કરતાં જેમાં સસ્તામ પતે એની અંદર મૂકી જુઓ. તો કઈ જગ્યા મૂકીશું તો સસ્તામ પતશે. જો આની અંદર મૂકીશું તો આની સાથે ગુણાકાર કરવો પડશે ને પાછું સામે લઈ જવાનો ડખો થશે. પહેલાં મૂકી દો. તો પહેલાં મૂકવું વધારે સરળ દેખાઈ રહ્યું છે મને. તો અહીંયા લખીશ કે સમીકરણ 1માં કેટલા આવશે, તો y = 6/5 મૂકતા. ચલો મૂકી દો ફટાફટ. તો કેટલા થઈ ગયા આપણી પાસે અહીંયા x, તો xની જગ્યાએ x જ રહેશે, પણ yના બદલામાં શું આવશે, તો 6/5 અને સામે કોણ છે, 5. બસ હવે x ને કરતાં બનાવવા માટે 6/5 ને પકડીને ઢળીને પ્રેમથી જેમ તમને ઠીક લાગે એમ સામે લઈ જાઓ. તો કેટલા થશે, 5 - 6/5. પાયો આની સાથે ગુણાકાર કરીએ તો 25 અને -6 આવશે અને ભાગ્યા 5. શું કામ કર્યું, મેં ઉપર નીચે 5 વડે ગુણી દીધા. ઉપર નીચે 5 વડે ગુણું એટલે 25, નીચે 5 વડે ગુણું એટલે સમછેદી થઈ ગયા. અને સમછેદી હોય તો આવું થશે. તો અહીંયા કેટલા થશે, 19 અને નીચે આવશે 5. વાવ, ખતમ. x અને y બંનેની કિંમત આવી ગઈ છે અને લખી શકાય કે આમ ઉકેલ આપણો કેટલો થઈ ગયો, તો xy.
તો એક્સ અને વાય કેટલા થયા આપણા? તો એક્સની કિંમત છે 19/5 અને વાયની કિંમત કેટલી આવી ગઈ? 6/5. આવી રીતની પ્રોસેસ તમારા લોકોએ કરવાની છે. બોલો, તો લોપની રીતનો દાખલો જરૂરી નથી આવો જ પૂછાય, બટ લોપની રીત આવડવી જોઈએ, તો જઈને તમે લોકો હંમેશા સક્સેસ જશો. લોપનો દાખલો પૂછાશે કન્ફર્મ છે, બટ આ જ પૂછાશે કન્ફર્મ નથી. તો તમારે રીત શીખી લેવાની ને. કોઈ બી એક બાઇક ચલાવતા શીખી જઈએ છીએ, તો કોઈ બી બાઇક ઉપર ટાંગ ચડાવીને બે કે ફટફટી ચાલવા જ માંડસ. સિસ્ટમ આવડતી હોય કે આવી રીતે ચલાવવાનું છે, બાકી તો થોડી કદાચ મુશ્કેલી થોડી પ્લસ માઇનસ થાય, પણ તમે સેટલમેન્ટ થઈ જાઓ જરૂર. તો વહી તો કરને કા હે યાર. તો તમારી પાસે જે સમીકરણ હતું એ સમીકરણમાંથી મને એમ લાગ્યું કે આ સમીકરણને 2 વડે ગુણું તો મારા બંનેમાંથી કોઈ એકનો સહગુણક સરખો થઈ જાય છે. પણ 3 વડે ગુણ્યા હોત તો બી તો સરખો થાય, પણ 3 વડે ગુણ્યા હોત તો ઓલરેડી વિરુદ્ધ નિશાની છે, તો એનો સરવાળો કરવો પડે. બરાબર? એના ઘણા બધા નિયમો છે. એ બધું જ શીખવું હોય તો આપણા લાઈવ ક્લાસની અંદર તમારું સ્વાગત છે. તો હવે યાદ જ હશે એવી આશા રાખીએ કે બહુ બધી ફેસિલિટીઝ અમે તમારા માટે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, અને એ પણ સિમ્પલ 199 રૂપીઝ. સો પ્લીઝ મોસ્ટ વેલકમ. અને આખો અભ્યાસક્રમ તમને લોકોને ભણાવીશું. અને યાદ રાખજો, એ લેવલની તૈયારી થશે કે તમે તમારા જીવનમાં ક્યારેય કલ્પના બી નહીં કરી હોય. એકદમ સુપર ટુપર ને અમેઝિંગ થશે. અને થઈ શકે છે કે તમે અગર કેટલાક સમય બાદ મારો વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય કુછ લોગ, તો પ્લીઝ આખા વર્ષની બેચો પણ આપણી ચાલુ છે. ડિસ્ક્રિપ્શન ચેક કરો, એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, અને એની અંદર તમે ચેક કરશો તો ઢગલાબંધ બેચો તમારી હેલ્પ માટે અમે ચાલુ રાખેલી છે. અને બીજું કે આ નંબર ઉપર ફોન કરશો તો પણ તમને લોકોને ઘણી બધી હેલ્પ મળી જશે. આગળ વાત કરીએ બચ્ચો કે sec θ = 13/12 હોય તો સાઇન અને કોટની કિંમત શોધો. આ દાખલો બે રીતે કરી શકાય. એક તો છે જે તમે પહેલા સ્વાધ્યાયની અંદર બુકમાં ભણ્યા હશો એવી રીતે કરી શકાય, પણ એવું ક્યાંય લખ્યું છે કે આ દાખલો તમારે પહેલા સ્વાધ્યાયના રૂલ્સ પ્રમાણે કરવાનો? બિલકુલ નહીં. આપણને જે મજા આવે રીતે કરી શકે છે. આપણે સૂત્રો જાણીએ છીએ, જેમ કે સેકનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ કોસમાં, તેના ઉપરથી કોસની કિંમત મળી જાય, કોસ ઉપરથી આપણે સાઇનમાં જઈ શકીએ, સાઇન અને કોસ ઉપરથી કોટમાં જઈ શકીએ. મને એમ લાગે છે કે રીત તમારા માટે શાયદ ઇઝી હોઈ શકે, પણ તમે લાગે કે નહીં નહીં સાહેબ, અમે તો પહેલાં સ્વાધ્યાયની જે રીત હતી ને એ કરી હતી ને એમાં અમને મોજ પડી હતી, તો અમે તો એ જ કરીશું. તો કોઈ બાત નહીં, આપણને એસે કરતે हैं. ચલો હેડો. જુઓ, પહેલાં આપણે અહીંયા લઈ લઈએ છીએ એક ત્રિકોણ. બરાબર? આવી રીતે. હવે આ ત્રિકોણની અંદર હું અહીંયા લઈ લઉં છું થીટા. ઓકે, નામ પણ આપણે આપી દઈએ છીએ A, B અને C. હવે યાદ કરો sec θનો નિયમ શું હતો? sec θ તો કોસનું વ્યસ્ત. કોસનું શું હતું? શાક, પાક, પાકિસ્તાન, પાક, કોસનું. હવે એનું ઊંધું પાક, તો પાકનું હવે અહીંયા શું થશે? કપા થશે. ક અને પા, કપા. આવી રીતે કપા અહીંયા જવું પડતું. કર્ણ ભાગ્યા પાસેની બાજુ, અને કર્ણ ભાગ્યા પાસેની બાજુ હોય તો તમને એટલો અંદાજ આવી ગયો હશે કે અંશ છે એ આનો કર્ણ છે, અને જે નીચે છેદમાં આપેલું છે એ કોણ હશે? આપણી પાસેની બાજુ હશે. બટ આની અંદર એક અચળાંક આપણે મૂકવો પડે, અને એ કેમ મૂકીએ છીએ? કારણ કે ઉપર નીચે હવે 13/12 છે, એની જગ્યાએ તમને શું ખબર 26/24 હતા તો? કારણ કે ઉપર નીચે તો સરખા ઘટકો તો અતિસંક્ષિપ્તના સ્વરૂપ પ્રમાણે કેન્સલ થઈ જાય. એટલે ઉપર નીચે સરખા ઘટકો હશે તો એ ઉડી ગયા છે, માટે આપણે એ કોઈ ઘટક તરીકે કે મૂકી દેવાનું. બરાબર છે? અને હવે આપણે આની અંદર ગણતરી શરૂ કરીએ. તો બચ્ચો યાદ રાખો, આપણી પાસે એક ત્રિકોણ છે, અને એ ત્રિકોણ કોણ છે? તો આપણે ધારી લીધો છે કે ત્રિકોણ ABC છે, અને ત્રિકોણ ABCની અંદર માપ ખૂણો B છે, એ કોણ છે? કાટખૂણો છે. બરાબર? અને એના સિવાય બીજો આપણે કયો ખૂણો લીધો છે? તો માપ ખૂણો C છે ને એ થીટા છે. આવી વસ્તુ આપણે લીધી છે. ને જો આવું થાય તો હવે અહીંયા શું નક્કી કરવાનું છે કે આ ખૂણા માટે આપણે લખીએ તો શું આવશે? કોણ છે? sec. તો sec θ. sec θનો નિયમ શું તો યાદ કરો. sec θ એટલે કોસનું વ્યસ્ત, એટલે કે પાક, તો પાસેની બાજુ અને ભાગ્યા શું આવશે? કર્ણ. આવો નિયમ છે. હવે યાદ કરો કે sec θની કિંમત આપણી પાસે આપી છે 13/12, તો અહીંયા આપણે લખી દઈશું 13/12. અને હવે કર્ણ, તો આપણો કર્ણ કોણ છે? AC છે. અને પાસેની બાજુ કોણ છે? તો પાસેની બાજુ કહેવાય BC. હવે આ કોઈને સામેની પાસેની ના ખબર પડતી હોય તો બી કહી દઉં છું. યાદ રાખો કે ધારો કે આ જગ્યાએ ખૂણો છે, આની સામે, તો સામેની બાજુ, અને આ પાસે જો આ ખૂણો બનાવ્યો ને એની જગ્યાએ બે પાસેની બાજુ છે.
પાસેની બાજુ એટલે આ તો કર્ણ કહેવાય, કારણ કે કાટખૂણાની સામેની બાજુ છે, તો એની બાજુમાં જે હોય એને પાસે કહેવાય. તમે બી હોય ને, ધારો કે તમે માનો કે વાત કરતા હોય અને તમને એમ લાગે લે એ આ ક્લાસમાં નવી છોકરી આવી, એ તો અમારા સામે રહે છે. સામે કોને કહેવાય? જ્યાં આપણું ઘર હોય એની કમ્પ્લીટ સામે હોય તો. અને આ બાજુ રહેતા હોય તો આપણે શું બોલીએ? યાર આ તો અમારા પાડોશમાં રહે છે. પાડોશ, સામે. તો જે અડીન હોય આજુબાજુ એને આડોશી, પાડોશી કહેવાય, અને પેલા સામે કહેવાય. બરાબર? તો આ નિયમ પ્રમાણે ધ્યાન રાખો. અગર ખૂણો બદલાશે તો સામેની પાસેની બે બદલાઈ જશે. હવે આ જે સંખ્યા છે ને આમાં ઉપર નીચે કોઈ ઘટક ઉડાડેલા હશે. કયા ઘટક ઉડાડેલા આપણને ખબર નથી, તો આપણે સામાન્ય રીતે શું લઈશું? કે લઈશું. આટલી વસ્તુ તમને ખબર પડવી જોઈએ. જો અગર આટલી વસ્તુ તમને ખબર પડી ગઈ તો હવે નક્કી થઈ ગયું કે AC બરાબર કેટલા થઈ ગયા? 13 કે અંશ, અને BC બરાબર કેટલા થઈ ગયા? તો 12 કે. હવે જે બાળકોને પાયથાગોરસની ત્રિપુટી યાદ હશે એને ખબર પડી ગઈ હશે કે આનો જવાબ શું આવશે? 5, 12, 13. બટ કોઈને ના ખબર પડી હોય તો કોઈ બાત નહીં, આપણે પાયથાગોરસનો નિયમ લગાડીશું. તો ત્રિકોણ ABCમાં પાયથાગોરસના નિયમ પરથી હવે જ્યારે આપણે પાયથાગોરસનો નિયમ લગાડીએ તો એનો નિયમ શું છે? કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુના વર્ગનો સરવાળો આમ 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 કાટખૂણો બનાવવાનો આમ આમથી. તો અહીંથી તમારે આવી રીતે મૂકી દેવાનો. તો આ કાટખૂણો છે ને, જોજો અહીંયા ધ્યાનથી, આ કાટખૂણો છે. ઓકે, કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુના વર્ગનો સરવાળો એક કર્ણના વર્ગ જેટલો થાય. તો આની અંદર હું શું નિયમ લગાડીશ? તો અહીંયા શું થઈ જશે કે ABનો સ્ક્વેર આવશે, અને પ્લસ શું થશે? BCનો સ્ક્વેર હશે, અને બરાબર શું આવશે? ACનો સ્ક્વેર હશે. તો જરા બતાવો જી, AB તો આપણને ખબર જ નહીં, કારણ કે AB તો આપણે શોધવાના છે. BCની કિંમત આપણે કેટલી લખી? અહીંયા નીચે લખી છે જો 12 કે, તો અહીંયા લખી દો પ્રેમથી 12 કે ને એનો વર્ગ. પછી અહીંયા કેટલા થશે? 13 કે, તો એનો પણ વર્ગ લખી દો. તો આ કેટલા થઈ જશે? ABનો સ્ક્વેર. આ કેટલા થાય? 12નો વર્ગ એટલે 144 ઇન્ટુ Kનો સ્ક્વેર. આ કેટલા થશે? તો 169 ઇન્ટુ Kનો સ્ક્વેર. હવે જરા ચેક કરો કે ABનો સ્ક્વેર એટલે કેટલા થઈ જશે? તો 169 Kનો વર્ગ. 144ને પકડીને પ્રેમથી સામે લઈ જાઓ, અને જ્યારે આપણે બાદબાકી કરીએ તો કેટલા વધશે? 25 Kનો સ્ક્વેર. અને આ કોણ છે? ABનો સ્ક્વેર છે. હવે યાદ કરો જી કે આ ABનો સ્ક્વેર છે તો સામે કોનો વર્ગ કહેવાય? પ્લસ ઓર માઇનસ 5 Kનો હોલ્ડ સ્ક્વેર કહેવાય. ખબર? કારણ કે પ્લસ 5 Kનો વર્ગ બી તો 25 K સ્ક્વેર થાય, માઇનસ 5નો વર્ગ બી તો 25 જ થાય ને. તો બે કન્ડિશન આપણે વિચારવી પડે, અને જ્યારે બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈશું તો ABની કિંમત કેટલી થઈ જશે? પ્લસ ઓર માઇનસ 5 K. પણ અંતર કોઈ દિવસ ઋણ ના હોય માટે ABની કિંમત આપણે કેટલી લઈશું? 5 K જ લઈશું. 5 K. તો હવે આપણને ખબર એ પડી ગઈ કે આનું જે માપ છે ને એ 5 K છે. હવે આપણે શું શોધવું છે? સાઇન અને કોસ. તો આરામથી તમે સાઇન અને કોસ શોધી શકો છો. કેવી રીતે શોધીશું? તો જલ્દી બતાવો જી. સાઇન થીટા. તો સાઇન થીટાનો નિયમ શું હતો? યાદ કરો જલ્દી. સા ક, તો સામેની બાજુ, અને ભાગ્યા શું આવશે? કર્ણ. તો સામેની બાજુ આપણી પાસે, આના માટે સામે કોણ છે? AB. તો ABના નીચે કર્ણ એટલે કોણ આવશે? AC. ચલો ABનું માપ આપણી પાસે કેટલું છે? ABનું હમણાં શોધ્યું 5 K, અને આ કેટલા છે? 13 K. K કેન્સલ થશે તો જવાબ શું આવશે? 5/13. લો બોલો. તો સાઇન થીટાની વેલ્યુ આપણી પાસે આવી ગઈ. હવે આપણે કોની કિંમત શોધવી છે? તો આપણે શોધવી છે કોટ થીટાની. તો કોટ થીટાની વેલ્યુ આપણી પાસે શું આવશે? જરા સોચો તો. કોટ થીટાનો નિયમ શું હતો? ટેનનું ઊંધું. ટેનનું શું હતું? સા બા પા બા. સાઇન ભાગ્યા કોસ કહેવાય છે ને. તો અહીંયા શું થશે? કોસ ભાગ્યા સાઇન થશે. કોસ ભાગ્યા સાઇનની અંદર શું આવશે? અહીંયા પાસેની બાજુ ઉપર આવશે, અને નીચે આવશે સામેની બાજુ. અગર બચ્ચો પાસેની બાજુ આપણે ઉપર લખીએ છીએ તો આ થીટા માટે પાસે એના પાડોશી કોણ છે? BC. તો BC આવશે અહીંયા, અને અહીંયા કેટલા થઈ જશે? સામે એટલે કોણ હતા? AB. ચલો જરા બતાવો જી, BCની કિંમત કેટલી હતી? તો 12 K. અને આની કિંમત કેટલી હતી? 5 K. આ કેન્સલ થશે તો જવાબ કેટલો આવી ગયો? 12/5. બોલો, આટલું કામ 2 માર્ક્સમાં કરવાનું. ત્રાસ થઈ ગયો યાર, ત્રાસ. આટલું કામ છે. હવે તમને લોકોને આની અંદર કોઈને શોર્ટકટ જોતી હોય તો બતાવું, જરા ચેક કરો. કેવી રીતે જુઓ? અહીંયા સેક છે ને. સેક એટલે કોસ કોને કહેવાય? કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/sec કહેવાય.
1/sec θ. આનું ઊંધું કરી દો તો શું થઈ જશે? આ નીચેવાળી ઉપર ઉપર, કારણ કે આમાં 12 ભાગ્યા આવું લખવું પડે 1/13/12. આને ઉપર ચડાવો તો કેટલા થશે? 12/13 થઈ ગયા. તો આ cos θ ની કિંમત આપણી પાસે આવી. હવે કોઈ કહેશે સાહેબ cos θ ની કિંમત ક્યાં શોધવી છે? યાર સાઇનની તો શોધવી છે ને. તો સાઇન માટે શું કામ કરવું પડે? તો sin સ્ક્વેરનું સૂત્ર છે 1 - cos સ્ક્વેર. એ સૂત્ર પ્રમાણે તમારે ગણતરી કરવી પડે. તો એના ઉપરથી તમને સાઇન મળી જશે, અને સાઇન અને cos બંને જાણીએ છીએ તો cot મળી જાય, કારણ કે cos ભાગ્યા સાઇન. बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. આ જીબડી ચપટ 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 ચાંદની ચાલે છે ને, એમને નહીં ચાલતી. એ વર્ષોના અનુભવ બાદ ચાલે છે, અને હજારો દાખલા કરાવ્યા હશે ત્યારે જઈને ચાલે છે. સો પ્લીઝ યાદ રાખો કે એકદમ અમેઝિંગ લેવલની મહેનત કરવી હોય ત્યારે જઈ અને અમારી સાથે જોડાવવું પડે, અને એ જોડાઈ જશો તો તમને લોકોને સરસ મજાની તૈયારી ચોક્કસ કરાવીશું. તો કશું જ નથી કર્યું બચ્ચો. આ બધી જ પ્રોસેસ લાંબી દેખાય છે, અઘરી નથી. આટલી વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે. તો આ જે તમને આપ્યું છે એના હિસાબે મેં પહેલાંથી નક્કી કરી નાખ્યું હતું મારી પાસે બાજુ કઈ હશે, પણ ઓફિશિયલી આપણે એને શોધવી પડે. તો જે તમને આની જગ્યાએ સાઈ, હવે કોઈ બી વેલ્યુ ચેન્જ કરી દે, આ પ્રોસેસ સેમ રહેશે. તમને જે ખૂણો આપ્યો એના હિસાબે તમારી પાસેની સામેની કે કર્ણ એ કઈ બાજુ છે અને કોઈ બેને સેટ કરો, અને એના હિસાબે બાપુનો નિયમ લગાડો પાયથાગોરસનો, અને એના હિસાબે તમે ત્રીજી બાજુ શોધી કાઢો. અને જ્યારે તમારી પાસે 3 બાજુ આવી જાય તો પછી તમે લોકો કોઈ પણ ગુણોત્તર શોધવો હોય તો શોધી શકાય. સાઇન, કોસ, ટેન, કોટ, કોસેક, સેક બધા માટે તમે સી શોધી શકો, બધા માટે એ પણ શોધી શકો. ટોટલ 12 વેલ્યુ શોધી શકાય. એમાંથી એક આપી હોય તો 11 શોધી શકાય. તો જેટલી માંગી હોય એટલી શોધવાની. બોલો આગે बढ़े. તો હવે તમને લોકોને શું આપ્યું છે કે કિંમત શોધો. કિંમતની અંદર 2 tan સ્ક્વેર 45 cos વર્ગ 30 માઇનસ sin સ્ક્વેર 60. હવે આમ જોવા જાવ તો યાર આ આવડો મોટો દાખલો, અને આ એની સામે હાવ પપ્પુ જેવો દાખલો, અને આના અથવામાં કેવો દાખલો આપ્યો ખબર છે યાર? રોવું આવે ખરેખર, સિરિયસલી. આવો અને એની પાછળ મેં એક પત્તું છોડ્યું છે. જો કેમ છોડ્યું? અહીંયા હું બટન દબાવું છું. એ પત્તું મેં કેમ છોડ્યું છે? કારણ કે એટલો લાંબો દાખલો છે. વિચાર કરો. હવે આવું ગાંડા જેવું પેપર પૂછે તો ત્રાસ થઈ જાય નહીં. બટ યાદ રાખો, આપણે બી એ લેવલની મહેનત કરવાની કે આપણને પેપર છે ને બહુ ઇઝી લાગે. તમે જોજો ઘણી વખત એવું જોવા મળે તમને કે કોકને બહાર નીકળીને, કારણ કે ઘણી વખત અમે ઇન્ટરવ્યૂ લેવા માટે જતા હોય કે એક્ઝામ લખીને છોકરાઓ બહાર નીકળતા ત્યારે પૂછ કે બેટા કેવું હતું પેપર? અમુક લોકો કહે સાહેબ પેપર આસાન હતું, અમુક લોકો કહે સાહેબ પેપર બહુ અઘરું હતું. વાસ્તવમાં પેપર અઘરું કે આસાન હોતું જ નથી. પેપર લાંબુ યા ટૂંકું હોય છે. હા, તમે અગર અપ લેવલ એકદમ સુપર ટુપર મહેનત કરી છે તો તમારી મહેનત એકદમ સખત અને હાર્ડ હશે તો પેપર સરળ લાગશે. મહેનત એકદમ સરળ હશે ને બહુ ઇઝી કરી હશે, તમે સારી નહીં કરી હોય તો પેપર અઘરું લાગશે. તો આવી રીતે બંનેની અંદર એકબીજાના વ્યસ્ત છે. મતલબ તમે કે તમારી મહેનત બિલકુલ હાઈ લેવલની તો પેપર સરળ લાગશે, અને જો તમે મહેનત બિલકુલ લો લેવલની કરી હશે તો પેપર મુશ્કેલ લાગશે. તો એકદમ સુપર ટુપર મહેનત કરવી જરૂરી છે. તો જુઓ, આ દાખલો એકદમ બચ્ચા જેવો દાખલો છે. તમને બી એમ થશે, એમ દયા આવશે દાખલા ઉપર કે બસ એસા. જો 2 tan સ્ક્વેર 45 માઇનસ પ્લસ કોસ વર્ગ 30 અને માઇનસ સાઇન વર્ગ 60 આવું છે. હવે જો આની અંદર કિંમતો તમારે મૂકવાની છે, સાદું રૂપ આપવાનું છે. હવે કોઈ કહેશે સાહેબ આટલો નાનો દાખલો કેમ? નાનો નહીં બેટા, આ જે તમને આપી છે ને એની કિંમત તમને આવડતી હોય તો આ દાખલો આવડે ને, કાં ન આવડે ને. એ કિંમતોની વેલ્યુ છે. ધારો કે એવું પણ થાય છે ને કે કોઈ સાહેબ જે ભણાવતા હોય તો એ તમને ભણાવી અને કલાક ભણાવીને જતા રહે, થઈ શકે છે કે આખા મહિનાનો માંડ 10,000 પગાર લેતા હોય, અને કોઈ એવા હોય કે જે 1 કલાક ભણાવવાના 50,000 રૂપિયા ચાર્જ કરતા હોય. તો એનો મતલબ શું છે? કલાક તો ગયો ને, બટ પૈસા કેમ બધા લીધા? કારણ કે એ એમની એટલી આવડત છે, એમનું દિમાગ એટલું પાવરફુલ છે કે એ લોકો સારી રીતે બાળકોને ભણાવી શકે, સારી રીતે શીખવાડી શકે છે. એના પૈસા છે, એનું મગજ ચાલે છે, એના પૈસા છે. તો અહીંયા છે ને ભલે દાખલાની પ્રોસેસ ટૂંકી છે, આટલા દાખલો પતી જતો હોય, એ લંબાઈ નહીં જોવાની દાખલાની, હાઇટ કમ હાઇટ જ્યાદા એવું બી તો થાય ને. તો એની જે વેલ્યુ છે એ તમને યાદ હશે, આ ખોપડીમાં એની જો કિંમતો પડી હશે ત્યારે જઈને કામ થશે. ઘણી વખત કિંમતો યાદ ના હોય ને તો એ દાખલો આવડે. કેવી રીતે જો સમજાવું? તમને લોકોને કોઠો લખતા આવડવું જોઈએ. હું આ દાખલો જ્યારે બી મેં ગણાવ્યો છે, આ ત્રિકોણમિતિની દાખલો આવે ત્યારે હું હંમેશા કહું છું. સો પ્લીઝ યાદ રાખજો કે તમને લોકોને સાઇન, પછી કોસ અને ટેન આટલી કિંમતો તો ખાસ યાદ હોવી જોઈએ. આની અંદર 30ની, 45 અને 60ની જો યાદ ના હોય તો કોઈ વાત નહીં, લખતા તો આવડવી જોઈએ ને. આની કિંમત અહીંયા કેટલી આવશે? તો 1.5. આની કેટલી આવશે? તો 1/√2. અને આની કેટલી થશે? √3/2. હવે આનું ઊંધું કરો, મતલબ આ છે ને એને અહીંયા લઈ આવો, આ જે છે ને એને અહીંયા લખી દો, અને આ જે છે એને અહીંયા લખી દો.
અને હવે અહીંયા સાઇન ભાગ્યા કોસ એટલે આ બંનેનો ભાગાકાર કરો. જેમ કે આ બંનેનો ભાગાકાર કરો બગડો બગડો કેન્સલ તો શું આવશે 1/√3. આ બંનેનો ભાગાકાર કરો આખું કેન્સલ થઈ ગયું. આ બંનેનો ભાગાકાર બગડો બગડો કેન્સલ તો શું આવશે √3. આવી રીતે કામ કરવાનું. હવે ધારો કે તમારે કોટની લખવી હોય તો કોટની અંદર શું આવશે? આ અહીંયા આવી જશે, આ અહીંયા આવી જશે અને અહીંયા આવી જશે. સેકની અગર તમારે લખવી હોય તો સેક એ કોસનું વ્યસ્ત છે તો શું આવશે 2/√3. અહીંયા આવશે √2 અને આ આવશે 2. અગર તમારે કોસેકની લખવી હોય તો પીછું છે આગે લીખ દો તો અહીંયા કેટલી આવશે 2 √2 અને √3/2. અથવા તમે આની વ્યસ્ત કરી શકો છો. કોઠો તો લખાઈ ગયો. અચ્છા ઊંધું કર્યું છે. 2/√3 કોઠો તો લખાઈ ગયો. તો કોઠો લખતા આવડવું જોઈએ. યાદ ના હોય તો કોઈ વાત નહીં. આ કોઠો જ્યારે ત્યારે તમારા હાથમાં પેપર આવે ને એટલે તમારા લોકોએ એક વખત ચીપકાઈ દેવાનો. ક્યાં? કાં તો પુરવણીના છેલ્લા પેજ ઉપર અને કાં તો પેપરમાં ક્યાંક થોડા ખોપચામાં. અને પછી શું થશે? આ ત્રિકોણમિતિની જે જગ્યાએ વેલ્યુ યુઝ કરવાની હશે એ બધી જગ્યાની કિંમતો તમને કામ લાગશે. ચેપ્ટર 9માં બી કામ લાગશે અને ચેપ્ટર 8માં પણ કામ લાગશે. ઓકે, તો આ જુગાડ તમે યાદ રાખજો. હવે જુઓ જરા કે આવી રીતે તમારે જ્યારે કિંમતો મૂકવાની આવે તો અહીંયા કેટલા થશે 2. tan 45ની કિંમત હવે જોઈ લો, કનેક્ટ કરો તો કેટલી થઈ ગઈ 1, તેનો વર્ગ થઈ ગયો. અને cos 30 તો cos 30ની કિંમત આપણી પાસે કેટલી? cos 30 એટલે √3/2 અને એનો આખાનો સ્ક્વેર માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર 60. તો સાઇન 60ની કિંમત કેટલી છે? એટલી ને એટલી જ છે જો. અને વચ્ચે માઇનસ છે, ઉડી જશે. બટ આપણે થોડી વાર રહીને ઉડાડીએ. અહીંયા કેટલા થશે 2, 1નો વર્ગ એટલે 1 થશે. અને હવે અહીંયા આવું થાય કે a² / b² હોય તો બંનેનો હોલ્ડ સ્ક્વેર આપણે લખી શકીએ. આવું હોય તો આવું લખાય, આવું તો આવું લખાય. તો હું શું કામ કરું છું કે ઉપરવાળાનો સ્વતંત્ર વર્ગ કરીશ એટલે વર્ગ વર્ગમૂળ કેન્સલ થશે. જ્યારે નીચેનાનો સ્વતંત્ર વર્ગ કરીશ તો 2નો વર્ગ 4 થઈ જશે. અહીંયા પણ વર્ગ વર્ગમૂળ કરીશ તો કેન્સલ થશે. નીચે 2નો વર્ગ કરીશ તો 4 થશે. તો આ છે ને બંને સીધી કિંમતો ઉડી જશે. કેમ ઉડી જશે? કારણ કે 1 + 1 માઇનસ છે તો જવાબ કેટલો આવ્યો 2. हैं कुछ लोगों को हुआ होगा कि यार बस इत्तू शाह और इसको देखो और इसको देखो. અને હજી તો ત્રિકોણમિતિનો એક મસ્ત દાખલો છે. ચલો આગળ વધીએ. આની અંદર તમને સાબિત કરવાનું કીધું છે. તો બને ત્યાં સુધી સાબિતીવાળો દાખલો પરીક્ષામાં પૂછાવાની શક્યતાઓ બહુ ઓછી હશે. અને બીજો એક ફાયદો એ પણ થશે કે તમને આની અંદર અથવાનો દાખલો પૂછાશે. સ્ટાન્ડર્ડવાળાને આ ચેપ્ટરમાંથી 3 દાખલાઓ પૂછાય છે. એમાંથી એક કમ્પલસરી છે અને એકના અથવામાં એક હશે. તો એકના અથવામાં એકની અંદર કદાચ કોઈ એક દાખલો લેન્થી પૂછી નાખ્યો તો એની અવેજીમાં જે પૂછ્યો હશે એ મસ્ત દાખલો હશે. એકદમ રોડો રૂપાળો તમારા ડાચા જેવો. તો હવે એ દાખલો જે તમને લોકોને પૂછ્યો હોય ને એ તમારે લખવાનો. પણ કોઈને એમ થાય કે સાહેબ 2 અગર એવા પૂછ્યા તો શું કરીશું? તો તમે એક ટોપર સ્ટુડન્ટ હો તો તમને આવડશે ને. અગર એક ટોપર સ્ટુડન્ટ નથી તો તમારે જરૂર નથી. બરાબર? તો देखते हैं क्या होता है इसके अंदर. મસ્ત દાખલો છે. આપણે જવું છે સેક અને કોસેકમાં. આપણી પાસે બધી કિંમતો છે tan અને cotમાં. હંમેશા યાદ રાખો tan અને cot યા જ્યાં જવું હોય ત્યાં તમે sin cosમાંથી સરળતાથી જઈ શકો. તો હું પહેલાં એવો પ્રયત્ન કરું છું કે આ જે સમીકરણ આપેલું છે ને એની ડાબી બાજુ લખીને ચાલો ને એને tan cosમાં sin cosમાં ફેરવી દઉં છું. તો અહીંયા શું આવશે tan θ અને અહીંયા કેટલા થશે 1 - cot θ અને અહીંયા cot θ ઉપર એમનો એમ રહેશે અને નીચે શું આવી જશે 1 - tan θ. આવું થયું. હવે આને છે ને સાઇન કોસમાં ફેરવવા માટે શું કામ કરવું પડશે? તો ઉપર કેટલા થઈ ગયા sin θ / cos θ થશે. અહીંયા એકડો એમના એમ કોટનું શું થાય તો cos θ અને ભાગ્યા શું થશે sin θ આવશે. અને અહીંયા આનું શું થશે કોટનું cos / sin cos θ / sin θ થશે. અહીંયા શું આવશે 1 - sin θ / cos θ. આવું થઈ જાય. લસા લઈ લો. તો લસા કેવી રીતે લઈશું? જો અંશની અંદર લસા લેવાની અત્યારે જરૂર નથી કારણ કે એક જ પદ છે. છેદમાં આપણે લસા લેવો પડશે. તો sin θ / cos θ આવશે. જ્યારે આનો લસા લઈશું તો આની અથવા ઉપર નીચે એવું એક છે એનો મતલબ sin / sin છે એવું આપણે સમજી લો. તો ઉપર શું આવશે sin θ અને ઉપર અહીંયા શું છે cos θ. તો આખાના નીચે બંનેના નીચે sin છે એવું આપણે લઈએ તો અહીંયા કેટલા થઈ જશે sin θ થશે. અને અહીંયા કેટલા થઈ જશે તો આટલે આવશે cos θ અને અહીંયા શું આવશે sin θ. આ તો એમના એમ રહેશે અને અહીંયા cos ગણી લો તો આટલે કેટલા થઈ ગયા cos θ - sin θ આવશે અને ભાગાકારમાં શું થઈ જશે cos θ. હવે બહુ જ ધ્યાન દઈને જ્યારે જોશો તો આ 4 માળનું બિલ્ડિંગ કહેવાય. મતલબ આવું છે એના છેદમાં b આખાના નીચે c ના છેદમાં d. તો આ છેદનો છેદ અંશમાં જાય અને અંશનો છેદ છેદમાં જાય.
તો હું હવે શું કરી શકું, બહુ ધ્યાન દઈને જોજો કે સાઇન છે ને આ છેક સાઇન ઉપર ચડશે એટલે સાઇન ઇન્ટુ સાઇન, તો સાઇન સ્ક્વેર થીટા થઈ જશે. અને અહીંયા શું આવશે, આ એમનું એમ લખવું પડશે કારણ કે કોસ થીટા એમના એમ, અને કોસની બાજુમાં કોણ છે, સાઇન માઇનસ કોસ થીટા, સાઇન થીટા માઇનસ કોસ થીટા, આવું છે. આનું આખું ગોઠવણી થઈ ગઈ. અને હવે અહીંયા શું આવશે જરા સોચો, આ કોસને છેક ઉપર ચડાવો તો કોસ કોસ એટલે શું થઈ જશે, કોસ સ્ક્વેર થીટા. પછી અહીંયા સાઇન થીટા જેમ છે એમના એમ આવશે, સાઇન થીટા જેમ છે એમના એમ આવશે. અહીંયા શું થઈ જશે, તો કોસ થીટા અને માઇનસ આવશે સાઇન થીટા. આવી પ્રોસેસ આપણે અહીંયા થાય છે, બરાબર. હવે નેક્સ્ટ પેજમાં જઈએ તો બહેતર છે આઈ થિંક, કારણ કે આની અંદર લખવું છે ને પછી સાંકળવું પડશે. ચલો નેક્સ્ટ પેજમાં જઈએ આપણે. જો આને આપણે કનેક્ટ કરીએ. અહીંયા શું થઈ ગયું, કોઈને ના ખબર પડી હોય તો પ્લીઝ અહીંયા ધ્યાન આપજો કે આની અંદર મેં કર્યું શું છે, કે આ સંખ્યા છે છેક અહીંયા ઉપર લઈ ગયો છું હું, અને આ સંખ્યાને મેં અહીંયા નીચે લીધી. એવી રીતે આ સંખ્યાને ઉપર લીધી છે અને આ સંખ્યાને ક્યાં લીધી છે, નીચે લીધી છે. ઓકે. અને હવે જરા આપણે આગળ વધીએ. એની અંદર જો બહુ ધ્યાન દઈને, સાઇન છે ને આનો છેદ જુઓ, સાઇન માઇનસ કોસ અને કોસ માઇનસ સાઇન. શું હોવું જોઈએ જરા સોચો તો, સાઇન માઇનસ કોસ અને કોસ માઇનસ સાઇન. તો બંનેનો છેદ સરખો કરવો હોય ને તો આમાંથી -12 લેવા પડે. જો હું આમાંથી -12 લઈશ તો સાઇન આગળ આવશે અને કોસ પાછળ જશે, પણ એ માઇનસ ક્યાં જતા રહેશે, તો એ માઇનસ અહીંયા વચ્ચે આવી જશે, વચ્ચે આવશે અને વચ્ચેવાળું પદ માઇનસ થશે. પછી આ પાડોશી સરખા થઈ ગયા, પણ આ કોસ અને સાઇન, તો આના છેદની અંદર માનો કે આપણે આવું કરતાં કદાચ કોઈને યાદ હોય તો, કે આની નીચે 3/2 છે અને આની નીચે ધારો કે આપણે વિચારીએ કે 5 અને અહીંયા છે 2/7. તો જો બગડો બંનેમાં કોમન છે, એને નહીં ગુણવાના. કોણ ખૂટે, ઉપર નીચે અહીંયા સાંતળો ખૂટે છે તો સાંતળા વડે ગુણી દો, અને અહીંયા તગડો ખૂટે છે તો ઉપર નીચે તગડા વડે ગુણી દો. તો જો બધાનો છેદ સરખો થઈ ગયો. તો આની અંદર જો હું કોસ લઈ દઉં એટલે સાઇન કોસ થઈ ગયા, અને અહીંયા અગર સાઇન લઉં તો સાઇન કોસ થઈ ગયા. તો હવે હું આનો લસા લઉં છું. કેવી રીતે લસા લઉં છું, જો આને મારે ઉપર નીચે હજી સાઇન વડે ગુણવા પડશે એવું વિચારું છું, અથવા પહેલાં માઇનસ કોમન લેવાની કોશિશ કરીએ. ચલો એક સ્ટેપ આપણે વધારાનું લખીએ. સાઇન સ્ક્વેર થીટા અહીંયા લખું છું, અને અહીંયા કેટલા થશે, કોસ થીટા, અને અહીંયા કોણ છે, સાઇન માઇનસ કોસ, સાઇન થીટા માઇનસ કોસ થીટા થઈ ગયા. રેડી. અને માઇનસ થશે. માઇનસ કેમ થયા, તો હું અંદરથી -12 લાવું છું. તો કોસ વર્ગ થીટા એમના એમ, કોસ વર્ગ થીટા એમના એમ. નીચે કોણ છે, તો નીચે સાઇન થીટા તો હતા જ, અને સાઇન થીટા હતા, આ સાઇન હતા. હવે સાઇન આગળ આવશે ને કોસ પાછળ જશે, તો અહીંયા લખીશું સાઇન થીટા માઇનસ કોસ થીટા, કારણ કે મારે સાદુરૂપ આપવા માટે આ બંનેનો છેદ સરખો કરવો જરૂરી હતો. અને એના સિવાય હવે કોઈ એમ કહે કે સાહેબ હું આને બદલી દઉં તો આગળ માઇનસ જતા રહેશે, ચાલે ને? તો શું થશે ખબર છે, આ પદ પ્લસ રહેશે અને આ આખું પદ માઇનસ થશે, અને પાછળ લખવું પડશે ને પહેલાં આગળ લખવું પડશે, કારણ કે હજી ઉપર ઘન આવશે ને ઘનના સાદુરૂપ આપવા પડશે. કેવી રીતે સમજાવું જુઓ. આની નીચે સાઇન નથી ને, ઉપર નીચે સાઇન વડે ગુણું તો અહીંયા કેટલા થશે, સાઇનનો ઘન થીટા થશે. ઓકે. અને અહીંયા ઉપર નીચે કોસ વડે ગુણું તો શું થશે, કોસનો ઘન થીટા થશે. રેડી. અને હવે જો આની નીચે કોસ છે અને સાઇન વડે ગુણ્યા એટલે સાઇન કોસ આવી ગયા, આમાં સાઇન છે ને કોસ વડે ગુણ્યા એટલે કોસ આવી ગયા, અને આ કૌંસ તો બંનેનો સરખો છે જ. તો મેં બંનેનો છેદ સરખો કર્યો એટલે હું છે ને એને ભેગો લખી દઈશ. કેવી રીતે લખાશે, તો અહીંયા કોસ થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા, અને બ્રેકેટમાં શું આવશે, તો સાઇન થીટા અને માઇનસ કોસ થીટા, આવું થશે. હવે જરા બચ્ચો યાદ કરો કે આ કિસ્સાની અંદર શું થશે, ઉપર a ઘન માઇનસ b ઘનનું સાદુરૂપ આપવું પડે. હવે a ઘન માઇનસ b ઘનનું સાદુરૂપ તમને યાદ હોય તો કામ થાય, બાકી ના થાય. તો આપણે શું કામ કરવું પડે, એકવાર આ બંનેને એમને લખવા પડે, a સ્ક્વેર અને પ્લસ ab અને પ્લસ b સ્ક્વેર, આવું કરવું પડે. મતલબ આ સૂત્ર છે, પહેલાનો ઘન માઇનસ બીજાનો ઘન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે, જે છે તે બંનેને લખવા પડે, પછી પહેલાનો વર્ગ પ્લસ કરીને પહેલા ગુણ્યા બીજું પદ અને બીજા પદનો વર્ગ, આવું તમારે કરવું પડે. અને એના માટે તમે શું કરી શકો, આનું સાદુરૂપ જ્યારે આપશો તો કેટલા થઈ જશે, જરા ધ્યાન દઈને જુઓ. તો સાઇન થીટા માઇનસ કોણ આવશે, કોસ થીટા થશે. ઓકે. પહેલાં બંને થઈ ગયો, એના બદલામાં સાઇન છે મારી પાસે, તો હું અહીંયા શું લખીશ, સાઇન સ્ક્વેર થીટા લખીશ. પછી પ્લસ કરીને શું આવશે, તો સાઇન થીટા એ બી એટલે સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા થઈ જશે, અને બી સ્ક્વેર મતલબ કોસ છે તો કોસ શું આવશે, કોસ વર્ગ થીટા. આવું થાય. જો બગડાને બિચારાને એસને થોડો હરખો લખીએ તો આવું થઈ જશે. તો અંશનું મેં સાદુરૂપ આપ્યું
અને છેદમાં શું થઈ જશે તો બચ્ચો છેદમાં કોણ છે cos થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા છે મારી પાસે અને બ્રેકેટમાં કોણ હતા તો સાઇન થીટા માઇનસ કોસ થીટા જો ઉપર બે પદ છે નીચે પણ બે નહીં આમ તો એક જ પદ કહેવાય કારણ કે આખો ગુણાકારમાં છે તો સાઇન થીટા માઇનસ કોસ થીટા અને સાઇન થીટા માઇનસ કોસ થીટા ઉપર નીચે સીધા ફાયર થઈ ગયા તો હવે શું વધ્યું જરા ચેક કરો તો અહીંયા કોણ છે સાઇન સ્ક્વેર અને કોસ સ્ક્વેર હવે ધ્યાનથી જુઓ સાઇન સ્ક્વેર અને કોસ સ્ક્વેરની કિંમત કેટલી થાય એક થાય ને તો ઉપર એક લખી દો અને પ્લસ શું વધ્યું તમારી પાસે તો સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા આત્માની શાંતિ માટે તમારે લખવું હોય તો તમે અહીંયા લખી શકો કે સાઇન સ્ક્વેર થીટા અને પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા કરો ને તો એક થાય આવું લખી દેવાનું એન્ડ ધેન અહીંયા નીચે શું આપેલું છે જરા સોચો તો અહીંયા આવશે કોસ થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા છેદ સરખો હોય ને છેદ સરખો આપણે સમછેદી લખીએ છીએ આમાં ભેગો હોય તો જુદો લખાય લખી દો જુદો જુદો એટલે આ ફરી ઉડી જાય અમુક લોકો ડાયા અહીંયા ઉડાડે એટલે અરે ભલી થાય તારી આમ ના ઉડે આ ઉપર સરવાળો છે ખબરદાર જો આ ઉડાડ્યું છે તો ભડાકે દેવો પડશે તને હા ને તો શું આ થશે અહીંયા 1/માં કોસ થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા આવશે અને અહીંયા સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા છે ઓકે અને અહીંયા શું થશે તો કોસ થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા હવે કેન્સલ થાય જો સાઇન સાઇન કેન્સલ કોસ કોસ કેન્સલ ઉપર કશું જ નથી અને કશું ના હોય તો આનું શું થઈ જશે એક થઈ જશે અને અહીંયા શું આવશે તો જો અહીંયા ફરી પાછું સ્વતંત્ર લખાય 1/cos થીટા લખાય અને 1/sin થીટા પણ લખાય કેસે બતાય કારણ કે અંશનો ગુણાકાર અંશમાં છેદનો ગુણાકાર છેદમાં સાબિતીમાં શું જોતું તું જરા નજર કરો તો એકડો જોઈએ છે ને એકડો આવી ગયો પ્લસમાં સેક ઇન્ટુ કોસેક જોઈએ છે આવી ગયા જો સેક ઇન્ટુ કોસેક ક્યાં છે જો 1/cos એટલે શું થાય સેક થીટા થાય અને 1/sin એટલે શું થાય કોસેક થીટા થાય અને પ્લસ એકડ એક તો એકડ એક છે ને અને આપણે આ બાજુ લખીએ તો 1 પ્લસ સેક થીટા અને ઇન્ટુ કોસેક થીટા બોલો આના તમને બે ગુણ આપ્યા છે લો हाँ एवो एहसास थयो ने कि साहेब मार डालोगे का हाँ पेपर मैं नहीं काढ़्यु कहीं मारा बापाए थोड़ी काढ़्यु छे तो हूँ जईने फरियाद करूँ चेक करो जरा આવી બધી પ્રોસેસ છે તો તમને લોકોને આવું જ્યારે આપ્યું તો સાબિતી હવે જો આ દાખલો મુશ્કેલ નથી હવે કોઈ પાછા કહેશે સાહેબ આમાં આવું કરવાનું છે કેવી રીતે ખબર પડે અને આમાં આગળ પાછળ ફેરવવાનું છે કેવી રીતે ખબર પડે અને આની અંદર આવી રીતે ઉડાડવાનું છે કેવી રીતે ખબર પડે ભાઈ એના માટે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે આખી ચોપડીમાં આવા દાખલા છે કેટલા ચોથા સ્વાધ્યાયની અંદર 5મા નંબરના દાખલાની અંદર આવા સાબિતીના દાખલા આપેલા છે 10 અને એ 10 સિવાય ઉદાહરણ છે ધારો કે અમુક 10 તમને મળી જાય તો 11મું 12મું 13મું 14મું 15મું સાહેબ 4 એક ઉદાહરણ 11મું બી નહીં એ 4 ઉદાહરણ છે તો 4 અને 10 14 દાખલા છે એ 14 દાખલાની અંદર બી 3 અને 4 7 દાખલા તો એવા છે એકદમ પપ્પુ જેવા દાખલા મતલબ 7 દાખલા છે જે તમારે થોડી બુદ્ધિ લગાવીને કામ એ 7 દાખલા તમે 2-3 વાર ના ગણી શકો मार्क्स लावा हो तो गणवो पड़े ने बाकी जाओ तेल लेवा अरे प्रेक्टिस तो करवी पड़े ने भाई हाँ पूछी सके कि गमे एवं पेपर पूछी सके सो प्लीज ध्यान रखो ने अगर मस्त मार्क्स लावा हो तो मस्त तैयारी भी तो जोईए ने आ ध्यान रखवानुं चलो आशा राखीए कि ख्याल आवी गयो हशे विशेष फरीवार मने नथी लागतुं समजावવાની જરૂર હોય અને બટ તમને લાગતું હોય તો વિડિયો ફરીવાર જુઓ ફરીવાર તમે તમારા ભરત સરને વગાડો બજાવો તમે તમારે વાગશે ના નહીં પાડે વાહ कोई पण प्रकारना डाउट्स होय आवा खतरनाक खतरनाक दाखलाओ जो एकदम मस्त शांति प्रेम थी सीखवा हो बच्चा जेवी हालत होय तो क्या करना चाहिए आपको पता है इधर आ जाओ इधर आ जाओ और अच्छे से अच्छी तैयारी करवाएंगे एकदम मस्त सुपर टूपर अने आ बच्चानी जेम मोज आम तमे जो एक्सप्रेशन तो जुओ यार आना जुओ आम घासतेल पीने बैठू हो एवा प्रकारना एक्सप्रेशन अने आ जुओ फूल मौज बस यही तो करते हैं हम देखो दाखला नंबर 23 के 5 सेंटीमीटर त्रिज्यावाळा वर्तुळना कोई बिंदु P आगळ दोरेलो एक स्पर्शक PQ केंद्र O मांथी पसार थती रेखा Q ने Q बिंदुए छेदे छे और OQ = 12 सेमी होय तो PQ ની લંબાઈ શોધો કશું ખબર ના પડી ના જ પડે ને ભાઈ હવે હું ગણાઈ ત્યારે પડશે ને જો કરવાનું શું છે કે તમારી પાસે એક વર્તુળ છે હવે આ વર્તુળની અંદર કરવાનું શું કીધું છે 5 સેમી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના કોઈક બિંદુ P આગળ મતલબ કે વર્તુળ ઉપર કોઈક બિંદુ P છે આપણે અત્યારે એવું વિચારીએ કે વર્તુળ ઉપર કોઈક બિંદુ P માની લો કે અહીંયા છે રકમને બહુ ધ્યાનથી સમજો બિંદુ ક્યાં છે ખાસ સમજવું પડે કે 5 સેમી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના કોઈક બિંદુ P વર્તુળના કોઈક બિંદુ P આગળ દોરેલો એક સ્પર્શક PQ स्पर्शक दौर्यो छे PQ
જે કેન્દ્ર ઓ માંથી પસાર થતી રેખાને ક્યુ બિંદુએ છેદે છે. ઓ ક્યુ સ્પર્શક છે અને કેન્દ્ર ઓ માંથી પસાર થતી રેખા છે એ ક્યુ આગળ એને છેદે છે. મતલબ આકૃતિની અંદર થોડુંક આપણે ફેરફાર કરવો પડશે. તો આ પી છે ને એ હું કમ્પ્લીટ અહીંયા નીચે લઉં છું અને હવે હું એક આનો સ્પર્શક દોરું છું. કેવી રીતે સ્પર્શક આવશે જરા ચેક કરજો. આવી રીતે આમ લાંબો આપણે એક સ્પર્શક લઈશું અને એને થોડોક આમ લઈ લઈએ છીએ આપણે. આવી રીતનો એક સ્પર્શક હશે અને આનું કેન્દ્ર છે ને એ કેન્દ્ર છે ઓ. હવે પાછું એવું પણ કીધું છે કે કેન્દ્ર ઓ માંથી પસાર થતી લાઈન છે ને એ આને ક્રોસ કરે છે. તો અહીંથી લઈ અને આપણે આટલે લઈ જવી પડે અને એક જે લાઈન છે એને આપણે અહીંથી અહીંયા દોરવી પડે અને હવે એના નામ આપવા પડે. અહીંયા છે કોણ? ક્યુ. હવે રકમને ફરી એકવાર ટ્રાય કરો તો વાંચવા માટેનો. વચ્ચે એક લાઈન નડે છે ને આપણે હટાવી દઈએ. હા તુમ ચલે જાઓ. ઓકે ચલો જરા હવે જુઓ તો શું કહેવા માંગે છે. રકમ ઉપર ફરી નજર કરો. અહીંયા વાંચો કે 5 સેમી ત્રિજ્યાવાળા ઓકે અને 5 સેમી ત્રિજ્યા વર્તુળના કોઈક બિંદુ પી આગળ દોરેલો એક સ્પર્શક પીક્યુ. તો પીક્યુ એનો સ્પર્શક છે. પીક્યુ સ્પર્શક એટલે કે સ્પર્શક પીક્યુ કેન્દ્ર ઓ માંથી, તો કેન્દ્ર ઓ અને કેન્દ્ર ઓ માંથી પસાર થતી રેખાને ક્યુ માંથી છેદે છે. મતલબ કે કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી અહીંયા કોઈ એક રેખા છે. આ રેખા છે કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી અહીંથી જાય છે અને હવે જ્યારે આપણે સ્પર્શક દોર્યો ને તો એ સ્પર્શક આ જગ્યાએ ક્રોસ કરે છે. આવી રીતે તમને કીધું છે. અને હવે એવું કહે છે કે ઓ ક્યુની કિંમત 12 હોય. અહીંથી ઓ થી ક્યુની જે કિંમત છે ને એ કેટલી હોય? 12 સેન્ટીમીટર હોય. તો પી ક્યુની લંબાઈ શોધો અને આ કેટલા છે? 5 સેમી છે. આ આપણે શોધવું છે. તો અમુક ઉતાવળિયા હોય તો શું કરે? પાયથાગોરસની ત્રિપુટી 5 12 13 એ 13 માપ છે ને કર્ણનું હોય, પાડોશીનું નહીં. મસ્ત મજાનો દાખલો છે અને આ તમને લોકોને ચોપડીનો એક MCQ છે અને એ MCQમાંથી 2 માર્ક્સનો દાખલો કરી નાખ્યો છે. કારણ કે ઘણા બધા લોકોની યાદ હશે આનો જવાબ વર્ગમૂળમાં 119 આવે. વિકલ્પ પૂછાય તો અરે ભાઈ વિકલ્પ પૂછ્યો નહીં તો તું શું કરે બોલ. હા એટલે કહીએ છીએ ગણતરી કરતા શીખો. ચલો જરા સોચો તો શું આવશે આની અંદર? ધ્યાન દઈને વિચાર કરજો કે સ્પર્શક અને ત્રિજ્યા હંમેશા એકબીજાના લંબ હોય. તો લખીશું કે અહીં ત્રિજ્યા અને સ્પર્શક માટે, ત્રિજ્યા અને સ્પર્શક માટે શું આવે ખ્યાલ છે? ઓપી અને લંબ કોણ થઈ જશે? પી ક્યુ છે. આવું પહેલાં આપણે જાણીએ છીએ અને જો આવું જાણતા હોય તો આપણને એક વસ્તુની ધ્યાનથી ખબર પડી ગઈ હશે. ઓ પી ક્યુ છે ને એ ઓ પી ક્યુની અંદર માપ ખૂણો કોણ? પી. માપ ખૂણો પી એ કેવો થશે? માપ ખૂણો પી બરાબર કેટલા થઈ જશે? 90 અંશ છે. અને જો એ 90 અંશનો હોય તો પાયથાગોરસનો નિયમ લગાડી દો. તો લખી શકાય કે પાયથાગોરસના નિયમ પરથી, પાયથાગોરસના નિયમ પરથી. અને જ્યારે આપણે પાયથાગોરસનો નિયમ લગાડીએ છીએ તો શું થઈ જશે જરા સોચો. આવી રીતે મેં તમને યાદ રાખવા કીધું છે કે કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુના વર્ગના સરવાળા જેટલો હોય તો શું આવશે? ઓ પી સ્ક્વેર અને ઓ પી સ્ક્વેરને અહીંયા શું આવી જશે? તો પી ક્યુ સ્ક્વેર આવશે અને પી ક્યુ સ્ક્વેર કરીએ તો સામે શું થશે? તો ઓ ક્યુનો સ્ક્વેર થશે. રેડી? અને હવે તમારે કિંમત મૂકવાની. ઓપીની કિંમત કેટલી છે? 5. તો લખી દો પ્રેમથી 5નો વર્ગ. પીક્યુ તો આપણે શોધવા છે, એ શોધવા છે ને પીક્યુની લંબાઈ શોધો. તો અહીંયા થઈ જશે પીક્યુનો સ્ક્વેર. ઓ ક્યુ કેટલા છે? 12. તો 12નો વર્ગ થઈ જશે. ઠીક? તો 5નો વર્ગ કેટલો થાય? 25. પીક્યુનો સ્ક્વેર આપણને ખબર નહીં અને આનો વર્ગ કેટલો થશે? 144. ચલો 25ને પકડીને પ્રેમથી વિથ લવ સામે લઈ જવાના. હા ને? થઈ ગયું? પ્રેમથી લઈ જવી પડે ને હર કોઈ કિંમતને. ચલો આની બાદ બાકી કરો. પહેલાં 5 ગાડો એટલે કેટલા થશે? 39 અને 20 ગાડો એટલે 119 વધશે. 119 અને અહીંયા કોણ છે? પી ક્યુનો સ્ક્વેર છે. અને જો આપણે પી ક્યુની કિંમત જોતી હોય તો સામે શું કરવું પડે? આપણે વર્ગમૂળ લેવું પડે. 119 સેન્ટીમીટર. જો અગર બચ્ચો આ દાખલો તમને વિકલ્પ સ્વરૂપે પૂછ્યો તો હું તમને ગેરંટી લેખિત આપી દઉં કે તમે લોકો 119 ઘા કરી જ દીધો હોય દાખલો 100% સાચો જ પડે. પણ અહીંયા ગણતરીમાં પૂછ્યો છે તો એ કિસ્સામાં બુદ્ધિ ચાલે જ નહીં કે આનો જવાબ આટલો આવશે. કારણ કે ગોખણીયાઓને થોડી ખબર હોય કે હવે એની અંદર રકમ આવી હતી. એ તકલીફ થઈ જાય. સો પ્લીઝ ધ્યાન રાખવાનું. તો લખવું પડે કે આમ શું આવશે? પી ક્યુની લંબાઈ. પી ક્યુની લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ?
વર્ગમૂળમાં 119 સેમી છે. હવે કોઈને પાછું એવું વિચાર આવે સાહેબ આનું વર્ગમૂળ શોધવા નહીં, ના નીકળે જ નહીં તો તું ક્યાંથી શોધીશ? બોલો હેડો. તો આવા પ્રકારનો કોઈ બી દાખલો પૂછાય તો બહુ શાંતિથી મગજને ધ્યાનમાં ઠેકાણે રાખી અને કામ કરે. જે તમને રકમ આપેલી હોય ને રકમને પહેલાં સમજવાની, રકમ કેવા શું માંગે છે એટલી વસ્તુ તો તમે સમજી ગયા ને તો આ દાખલો એકદમ બલ્લે બલ્લે પૂરો થઈ જશે. ઓકે, ચલો આગે बढ़ते हैं. ચતુષ્કોણ ABCDમાં એક વર્તુળને પરિગત છે તો સાબિત કરો કે AB વત્તા CD અને બરાબર AD વત્તા BC. મસ્ત પ્રોસેસ છે, ફરીથી જુઓ. હવે તમને લોકોને પહેલાં તો સાબિત કરવાનું જ્યારે કીધું હોય ને તો શું કામ કરવું પડશે? પહેલાં કન્ડિશન શું આપી છે એના વિશે તમારે વિચાર કરવો પડશે. તો આપણી પાસે કન્ડિશન છે કે એક વર્તુળ છે, બરાબર. હવે આ વર્તુળની અંદર તમને એવું કીધું, આ વર્તુળની અંદર નહીં, વર્તુળની બહાર એક ચતુષ્કોણ છે અને એ ચતુષ્કોણ હું અહીંયા દોરું છું. જોજો, જેમ કે હું અહીંથી આમ દોરું છું. આ ચતુષ્કોણ ગમે એવો હોઈ શકે, જરૂરી નથી કે સમબાજુ કે એવો કંઈ હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો ચતુષ્કોણ હોઈ શકે. તમારી પાસે આ ચતુષ્કોણ છે. હવે અહીંયા જોજો, આને થોડોક હું સેટલમેન્ટ ગોઠવી દઉં છું. તમે આકૃતિ દોરો ત્યારે ધ્યાનથી દોરજો, કારણ કે તમારી પાસે આવી બધી સુવિધા ઉપલબ્ધ નહીં હોય ને. અહીંથી આપણે આને થોડુંક ટેઢું કરી દઈએ એટલે, અને આને હજી થોડું નજીક લાવી દઈએ. તો જરા ચેક કરો કે આ જે વર્તુળ છે ને એ ચતુષ્કોણની દરેક બાજુઓને સ્પર્શે છે. અને હવે એવું કે છે, અહીંયા હજી રકમને ધ્યાન દઈને જો કે ચતુષ્કોણ ABCD એ વર્તુળને પરિગત છે. ચતુષ્કોણ ABCD વર્તુળને પરિગત મતલબ વર્તુળની બહાર છે. તો હવે આને આપણે નામ આપી દો, જેમ કે આનું નામ A છે, આનું નામ B છે, આનું C છે અને આનું છે D. આવી રીતની પ્રોસેસ છે. હવે જરા આપણે ચેક કરવાનું છે કે આ છે AB અને આ છે કોણ CD. આ બે બાજુઓનો જેટલો સરવાળો થાય અથવા એનું જેટલું માપ હોય એ કોના જેટલું થવું જોઈએ? તો BC અને આ બંને જેટલું થવું જોઈએ એવું કીધું છે. એના માટે તમને લોકોને એક નિયમ ખબર હોવો જોઈએ. કયો નિયમ ખબર હોવો જોઈએ? તો સ્પર્શકોની લંબાઈ સરખી હોય ને એ. જો બચ્ચો, અહીંયા D માંથી આપણે સ્પર્શક દોર્યા ને તો આ બે લંબાઈ છે ને એ D માંથી દોરેલા એક જ વર્તુળ ઉપર કોઈ પણ એક બિંદુએથી દોરેલા સ્પર્શકોની લંબાઈ સરખી હોય. પ્રમેય છે 10.2. તો એના આધારે આપણને ખબર પડે કે સ્પર્શકોની લંબાઈ સરખી છે. અહીંથી ખબર પડે કે આ બંને સ્પર્શકોની લંબાઈ સરખી હશે, અહીંથી ખબર પડે કે આ બંને સ્પર્શકોની લંબાઈ સરખી હશે અને અહીંથી ખબર પડે કે આ સ્પર્શકોની લંબાઈ સરખી હશે. જે જગ્યાએ મેં એક લીટું કર્યું તો એ એક લીટાવાળા સરખા, બે લીટા કરે બે લીટાવાળા સરખા, ત્રણ લીટા કરે ત્રણ વાળા સરખા, ચાર લીટા કરે ચાર વાળા સરખા. એના પહેલાં તમારા લોકોએ દર્શાવવું પડે કે આ જગ્યાએ કોણ કોણ અહીંયા સ્પર્શ બિંદુમાં છે. તો P, Q, R અને S. આટલી વસ્તુ સૌથી પહેલાં બહુ જ કિંમતી છે. અને હવે તમને લોકોને આનું સોલ્યુશન તરફ હું લઈ જાઉં છું. એના પહેલાં આ એક જાતનો પ્રમેય કહેવાય. આમ તો રાઇડર છે એટલે પક્ષ અને સાધ્ય વગેરેની જરૂર નથી, પણ લખો ને તો બહુ સારું. લખો ને તો બહુ સારું. ના લખો તો કંઈ ખાસ ફરક નહીં પડતો. મેં પહેલાંય તમને કીધું છે કે તમારું પેપર જ્યારે સાહેબ તપાસતા હોય તો સાહેબને આમ પેપર તપાસતા આત્માને શકૂન મળવું જોઈએ. એમ લાગવું જોઈએ શું પેપર લખ્યું મસ્ત, એવી એની ઈચ્છા થવી જોઈએ. અને એ નિશાળમાં જઈ એમના પોતાના વિદ્યાર્થીઓને જઈને કે એવી છાપ ઊભી તમે કરી શકો ને સાહેબ, તો મસ્ત જવાબ આવશે અને મસ્ત તમને લોકોને માર્ક્સ મળશે. ત્યારે જઈને કામ થશે ને. બાકી તો પેપર તો બધા લખતા હોય ને યાર, ઘણા બધા લોકો ભણાવે છે. અમારી ચેનલ ઉપર તમે કેમ કામ જોવો છો? મને શું કામ જોવો છો? કંઈક સારું લાગતું હશે એટલે ને. બસ તો એક બધાની વાતો કંઈ નિશાળમાં ના થાય, એ કોકની જ થાય. અને કોક એ કોણ હોય? મસ્ત કામ કરે એ, અને એ તમે પોતે બી હોઈ શકો છો. બરાબર? તો હવે શીખજો, આદત પાડજો એવી કે એકદમ ડિટેલિંગમાં પ્રોપર બધું કામ કરવાનું. તો હવે અહીંયા શું થશે? પક્ષ આનો શું આપ્યો છે કે ચતુષ્કોણ ABCD ને વર્તુળ પરિગત છે. તો આપણે લખી દો કે ચતુષ્કોણ ABCD એક વર્તુળને પરિગત છે. બસ આવું આપ્યું છે. એ થઈ ગયો આપણો પક્ષ, પતી ગયું. અને બીજું સાબિત જેને કરવું છે ને સાધ્ય નામ આપી દો. આવું લખવામાં હું વાંધો તો તમને પેટમાં દુખાય છે? હા, કે ટાંટીઓ દુખે છે? તો શું થશે? AB વત્તા બીજું કોણ છે સામે? CD. તો આ થઈ ગયું. અને બીજું કોણ છે? તો આ બાજુ BC અને બીજું કોણ છે? AD. અચ્છા, AD આગળ લખ્યા છે. ચલો તમારી આત્માની શાંતિ માટે એવું લખીએ, બાકી તો મને તો કોઈ વાંધો જ નથી. આગળ પાછળ લખીએ, સરવાળો તો સરખો જ થવાનો હતો. અને હવે આપણે આપીએ સાબિતી. તો આ સાબિતીમાં શું કરવા કીધું છે? તો સૌથી પહેલાં તો આ બધા બિંદુઓને સ્પર્શે છે ને એના વિશેની આપણે માહિતી આપી દેવી પડે. તો લખવાનું કે વર્તુળ ચતુષ્કોણની
વર્તુળ ચતુષ્કોણની બાજુઓ AB, BC, CD અને DA ને અનુક્રમે P, Q, R અને S માં સ્પર્શે છે. આવું તમારે પહેલાં લખી દેવાનું. મતલબ જો AB ને P માં, BC ને Q માં, CD ને R માં અને D અથવા AD ને S માં. થઈ ગયું. હવે બીજી વસ્તુ લખવાની કે અહીં બહારના બિંદુમાંથી વર્તુળ પર દોરેલા સ્પર્શકો માટે ऐसा कहीं का हो गया भाई. દોરેલા સ્પર્શકો માટે શું લખી શકીએ આપણે? તો લખીશું P, A થી P જવાનું છે. A થી P અને A થી P અને એ કોના જેટલો હશે? A થી P તો A થી S સુધી જઈ શકીએ આપણે. A થી S સુધી જઈ શકીએ. પછી B થી Q અને B થી P, B થી Q અને B થી P જવાનું. પછી C થી Q અને C થી R તો CQ અને CR. પછી D થી તો D થી P, D થી R અને D થી S, DR અને DS. આવું થાય અને આ બધાને આપણે આપી દઈએ સમીકરણ નંબર 1 આપી દઈએ. આટલું થઈ ગયું. હવે ડાયરેક્ટ લખો તો શાયદ ચાલી પણ જાય, પણ મારા હિસાબે ડાયરેક્ટ લખવા કરતાં થોડુંક વિશેષ કાર્ય કરવું વધારે બહેતર છે. હું અહીંયા લખું છું હજી થોડું, તમે લોકો નીચે લખજો ડિટેલમાં. હજી નીચે મતલબ આની નીચે જવાનું. ઓકે, તો અહીંયા તમે શું લખશો? જો કલર બી ચેન્જ કરો તો થોડુંક તમને રંગીન સારું લાગે શાયદ. અહીંયા હું લખીશ કે A અને P અને B આ ત્રણે એક જ લાઇનમાં છે. અને જો એક જ લાઇનમાં હોય તો શું થશે? તો A થી P જવાનું, મતલબ ABની કિંમત કેટલી હશે? A થી P અને B થી P. આવું થશે. પછી એના સિવાય B, પછી Q અને C આ ત્રણે એક જ લાઇનમાં છે. અને જો આ ત્રણે એક જ લાઇનમાં હોય તો BCની કિંમત કેટલી થશે? તો B થી Q જવાનું અને C થી Q જવાનું. ત્રાસ છે યાર. પ્લસ C થી Q જવાનું. પછી C, પછી કોણ છે? R અને D. આ ત્રણે એક જ લાઇનમાં છે. અને જો આ ત્રણે એક જ લાઇનમાં હોય તો આપણે પાછું શું લખી શકીએ કે CD બરાબર કોણ થાય? તો C થી R જવાનું અને D થી પણ R જવાનું. તો આ સરખા થશે. અને પછી A થી D આવશે. એ પછી કોણ આવશે? એ પછી કોણ આવશે? એ પછી S આવશે. A, S અને D હોવાથી શું થઈ જશે જરા સોચો? તો A થી D જો આપણે જવું હોય તો શું કામ કરવું પડે? A થી S જવું પડે અને D થી S જવું પડે. આટલું કામ છે. જોઈ લો હજી એક વખત. A થી P, B થી P, AP, BP, પછી BQ, CQ, પછી CR, DR, પછી AS, DS અને AB, BC, CD, DA. આટલું કામ થઈ ગયું. હવે ફરીથી આપણે આગળ વધીએ. એની અંદર શું આપ્યું છે? ડાબી બાજુ લઈને ચાલો ને જમણી બાજુ સાબિત થઈ જશે. તો જ્યારે આપણે ડાબી બાજુ લઈને ચાલીએ છીએ તો આપણી ડાબી બાજુ કોણ છે? AB વત્તા કોણ છે? CD. ચલો AB ના CD ના ટુકડા કરી દો. AB એનો મતલબ શું થાય? AP BP. AP વત્તા BP. CD નો મતલબ શું થાય? CD CR DR.
CR વત્તા DR. કિંમતો ચેન્જ કરી નાખો. એપીની કિંમત કોના જેટલી છે? એપીની કિંમત છે AS જેટલી. એપીની કિંમત છે AS જેટલી. બીપીની કિંમત કોના જેટલી છે? BQ જેટલી. BQ. ચલો પછી CRની કિંમત કોના જેટલી છે? CRની CQ જેટલી છે. CQ જેટલી. અને DRની કિંમત કોના જેટલી છે? DR તો DS જેટલી. હા, હવે બહુ ધ્યાન દઈને અહીંયા જોજો કે અહીંયા આપણે પરિસ્થિતિ શું કરી ખબર છે? આપણે પહેલાં કોના માટે વાત કરતા હતા? AB માટે ને. જો આ વેલ્યુને હું લઈ ગયો આટલે અને આ વેલ્યુને લઈ ગયો આટલે, આને લઈ ગયો આટલે અને આ કિંમતને લઈ ગયો આટલે, તો મતલબ પરિસ્થિતિ શું થઈ ખબર છે? જો આખું માપ હતું અહીંથી અહીંયા જતા રહ્યા અને અહીંથી અહીંયા આવી ગયા. આ આખું માપ હતું, આ ટુકડો અહીંયા આવી ગયો અને આ ટુકડો અહીંયા આવી ગયો. મતલબ કે આ બે ઊભી બાજુ હતી એના ઉપરથી સીધા આપણે આડી બાજુમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યું. અને હવે જરા ચેક કરો કે આની અંદર કોનો સરવાળો કોની હારે મેચ થાય છે. મારે લાવવું શું છે? મારે લાવવું છે AD. જરા ચેક કરો AD માટે મારી પાસે કોણ હોવા જોઈએ? AS ને DS હોવા જોઈએ. AS તો અહીંયા છે પણ DS ને એની બાજુમાં લખો. એની બાજુમાં પાછળવાળી સરવાળો છે એટલે આગળ પાછળ તો આપણે લખી શકીએ. અને BQ અને CQ નો મતલબ શું થાય જરા ચેક કરો. BQ CQ કોણ છે? BQ CQ તો BC થઈ જશે. તો AD વત્તા BC આપણી સાબિતી આવી ગઈ. તો AD અને વત્તા શું થઈ જશે? BC. અને આ જે આવ્યું એ કોણ હશે? જમણી બાજુ હશે. વાહ, આટલું બધું છે. હા, બટ તમને એમ લાગે કે સાહેબ આટલી બધી પ્રોસેસ તો બહુ લાંબી થઈ જાય છે 2 માર્ક્સ માટે, તો તમે આને શોર્ટકટ મારી શકો. આને શોર્ટકટ મારી શકો અને આની અંદર એવું બી લખી શકો આ બાજુનો સરવાળો અને આ બાજુનો સરવાળો, એને સીધો સરવાળો કરી દેવાનો. તો આ બાજુની તમારે એવી ગોઠવણી કરવાની કે જેથી આ ફિટ બેસે અને આ બાજુની ગોઠવણી એવી કરવાની કે જેથી આ ફિટ બેસે. એવી રીતે તમે ચેન્જ કરજો તો તમને થોડુંક શોર્ટકટમાં થઈ જશે. બટ મારા હિસાબે આટલી પ્રોસેસ, જો એક વસ્તુ સમજો, 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન. જો તમને થોડોક હિસાબ કરીને બતાવું હું, 2 માર્ક્સનો જો અગર આપણી પાસે પ્રશ્ન હોય તો શું કરી શકીએ? 2 માર્ક્સના પ્રશ્ન માટે હું તમને એમ કહું છું કે 4 મિનિટ અને તમે 15 સેકન્ડ આપી શકો 2 માર્ક્સના પ્રશ્ન માટે. તો બોલો આટલી પ્રોસેસ તમને આવડતી હોય તો તમે 4 મિનિટમાં લખી શકો કે ના લખી શકો? હું કહું છું કે લખી શકો. 4 મિનિટ 15 સેકન્ડની 1 મિનિટ માટે 2 મિનિટ અને 15 સેકન્ડ છે. તો 2 મિનિટ માટે તો કેટલી? 2 માર્ક્સ માટે તો 4.5 મિનિટ થશે. હજી ચેક કરો, ધારો કે 4 મિનિટ કરો તો કેટલી થશે? 8 અને અડધી એટલે 9 મિનિટ થઈ જશે. 9 મિનિટ. આના ડબલ કરો, 8 એટલે કેટલા? 9 દુ 18 મિનિટ. 8 માર્ક્સ તો 18. એક એક જીરો લગાડી દો. 80 ગુણ તો કેટલા થઈ ગયા? 180 મિનિટ. 180 મિનિટ એટલે કેટલા થઈ ગયા? 3 કલાક 36 18. એનો મતલબ એવો થયો કે 1 માર્ક્સ માટે તમે 2.5 મિનિટ આપી શકો. અગર 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે તો 4.5 મિનિટ આપી શકો. હવે અમુક પ્રશ્નો એવા બી તો છે ને, જેમ કે આની અંદર તમે વિચાર કરો કે આ દાખલો આપણે અહીંયા ગણ્યો હતો, તો આની અંદર તો કેટલા થઈ ગયા? સસ્તામાં પતી ગયો. તો અમુક દાખલા એવા હશે જે 2 માર્ક્સનો દાખલો માત્ર 1 મિનિટમાં પૂરો થઈ જશે. તો ત્યાંથી બચાવ થશે. તો થઈ શકે છે કે આ તમને એમ થાય કે સાહેબ આ તો 4 મિનિટમાં ના પચે, એટલી 6 મિનિટ તો થાય, તો કોઈક જગ્યાએ તમારી 2 મિનિટ બચી હશે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે કોઈક જગ્યાએ તમારો ટાઈમ બચશે તો કોઈક જગ્યાએ ટાઈમ થોડો વધશે પણ ખરા. બધી વસ્તુ જરૂર એકદમ સ્મૂથ લાઈફ ચાલે કબૂતર જેવી એવું ના હોય, બરાબર? તો ક્યારેક થોડોક વધારે બી થશે અને ક્યારેક ઓછું બી થશે. તો આ વસ્તુ હંમેશા ધ્યાન રાખી અને કામ કરવાનું રહેશે. ચલો, આશા રાખું કે થઈ ગયું હશે. ફરી એક વખત યાદ દેવડાવી દઉં. તમે લોકો જુઓ યાર, આવા બધા દાખલાઓ કેટલા પ્રેમથી ને સરસ રીતે થઈ રહ્યા છે. પૂરા સિલેબસ. આ જાઓ આગળ વાત કરીએ. નીચેની માહિતી છે 225 વીજ ઉપકરણોના આયુષ્યની અને એની અંદર પ્રાપ્ત માહિતી આપણને દર્શાવે છે. અને એવું કહે છે કે આપેલી માહિતી છે ને એના આધારે આપણે બહુલક શોધવો છે. બહુલક કોને કહેવાય? પહેલાં ઘણી વખત બહુલક પૂછ્યો હોય અને લોકો મધ્યસ્થ શોધીને આવે. અરે યાર, તમને લોકોને તો છે ને પીટવા જોઈએ. બોલો, જે આવું કરીને આવે એને સ્પેશિયલી બહુલક કીધું છે તો બહુલકની પ્રોસેસ લગાવો. ઝેડ વાળી સૌથી મોટી કિંમત F1 F2 F0 વાળી. અને જો મધ્યસ્થ કહે તો મધ્યસ્થની અંદર એમ વાળું સૂત્ર જેની અંદર આપણે આવૃત્તિ શોધીએ છીએ, સંચય આવૃત્તિ. અને જો અગર આપણને પૂછાય છે મધ્ય ક તો પછી x બાર આવશે, બરાબર? એની અંદર ગરબડી ન થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો તમને લોકોને અહીંયા બહુલક શોધવા કીધું છે તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા નક્કી કરવું પડે. અહીંયા આપણે એવું નક્કી કરવું પડે કે બધી કિંમતો હશે કોણ કોણ. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા શરૂઆત કરીએ તો લખવું પડે F1. F1 થી બધી કિંમતો શરૂ થાય. હવે બોલો આમાં સૌથી મોટી કિંમત તમને હોત તો આવડે કે ન આવડે?
તમે કહો સાહેબ મોટી કિંમત તો ખબર પડે ને, એટલી બુદ્ધિ તો ચાલો ને, 10માં આવ્યા છીએ. જો અહીંયા કેટલા થશે 61. હવે ધ્યાન રાખવાનું, હંમેશા જીવનમાં કેવી રીતે આંકડા આપણે લખીએ છીએ, પહેલાં 0 લખીએ ને પછી બગડો લખીએ ને પછી એકડો લખીએ, આવી રીતે લખીએ. એકડો બગડો લાઈનમાં જ લખીએ છીએ, 0 એકડો બગડો, અથવા ઉપરથી લખીએ તો શું લખીએ 0 એકડો ને બગડો. તો પહેલાં તમારે એકડો નક્કી કરવાનો, એની ઉપર હોય એને 0, નીચે હોય તો બગડો. પણ અગર આડી માહિતી આપી હોય તો એની આગળવાળો 0 અને પછી આ, તો આ બધી જગ્યાએ F મૂકી દેવાનો. તો F1 તમને મળી ગયા ને, તો F0 કોણ હશે, इससे ડાબે. તો F0 ની કિંમત કેટલી થઈ ગઈ આપણી પાસે 52 થઈ, F0 ની કિંમત F0. અને F2 ની કિંમત તમારી પાસે કેટલી થઈ ગઈ, તો એનાથી પેલી બાજુ તો કેટલી થઈ જાય 38. બરાબર. વેરી મોસ્ટ ટાઈમ એક વખત પ્રશ્ન તમને ઘણી વખત પૂછાતો હોય, કદાચ ક્યાંય તમે જોયો પણ હોય, કે જ્યારે આવો દાખલો હોય એની અંદર તમને પૂછાય બહુલકીય વર્ગ કેટલો થાય. સૌથી મોટી આવૃત્તિનો વર્ગ એને બહુલકીય વર્ગ કહેવાય. બહુલકીય વર્ગની નાની માસી અધસીમા, સીમાનું માસી કર્યું આપણે, અધસીમાનું ઉર્ધ્વ સીમા, એમાં નાની માસી છે ને એને આપણે L બોલીશું. તો L ની કિંમત આપણી કેટલી થઈ જશે 60 આવશે. બરાબર. અને કેટલો વધારો 0 થી 20, 20 થી 40, 40 થી 60, 60 થી 80, 80 થી 100, તો એ H. તો આપણી પાસે H ની કિંમત કેટલી છે 20 છે. બસ આટલો માલ સામાન તૈયાર હોય ને તો આપણા દાખલા ફટાફટ પૂરા થઈ જશે. ચલો જરા ચેક કરો. સૂત્ર આપણી પાસે કોણ છે, બહુલક, ઇટ મીન્સ Z. તો એનું સૂત્ર શું છે, L વત્તા ઉપર આવશે F2 માઇનસ F2 નહીં F1, F1 માઇનસ F0, અને નીચે આવશે 2F1 માઇનસ F0 અને માઇનસ F2. આ સૂત્ર છે. સૂત્ર ના આવડે ને તો ભેંસ ગઈ પાણી માખી નાખી, કોઈ ફાયદો નહીં ગણવાનો. સૂત્ર તો આવડવું જોઈએ ને, લ્યા સૂત્ર વગર કેવી રીતે કામ થશે. ચલો L, તો L બરાબર કેટલા છે આપણી પાસે, તો L ની કિંમત છે 60, મૂકી દો પ્રેમથી. પછી F1 ની કિંમત કેટલી છે 61, તો એને પણ લખી દો શાંતિથી. F0 ની કિંમત કેટલી છે 52, તો એને પણ લખી દો શાંતિથી. અને હવે અહીંયા આવશે 2 અને આને બ્રેકેટમાં લખવાનું. હંમેશા આટલા સ્ટેપ આવશે હર કોઈ દાખલાની અંદર, દાખલો સરળતાથી પૂરો થઈ જશે. પછી F1 એટલે કે F0 એટલે કેટલા છે 52, F2 એટલે કેટલા છે 38. આ બધાની કિંમતો લખી દેવાની. H ની કિંમત છેલ્લે આપણે કેટલી લખી 20, લખી દો શાંતિથી. હવે જરા અહીંયા ચેક કરો તો આ 60 એમના એમ આવશે. ઉપર કેટલા થશે 61 માંથી 52 ગાળો, ચલો 9 આવશે ને. તો 9 અને ગુણ્યા 20 આપણે ઉપર લઈ લઈએ છીએ, અને નીચે શું આવશે, આને ગણીએ તો 2 અને 6 × 12 એટલે 122, અને આ કેટલા થઈ જશે 50, 60, 70, 80 ને 90 થઈ જશે. આટલું કામ થયું. હવે અમુક તો બાદ 0 0 ઉડાડી દે, લે 0 0 ના ઉડે. ઉપર શું ગુણાકાર છે એટલે 9 × 18 તો 180 થશે, અને નીચે કેટલા આવશે 90 એટલે 100 અને 22 એટલે 32 આવશે, 32. હવે આમાંથી આપણે સરખા ઘટકો ઉડાડવા પડે, અને નહીં તો પછી ડાયરેક્ટ આપણે ભાગાકાર કરવો પડે. તો Z બરાબર કેટલા થઈ જશે 60 વત્તા ઉપર નીચે સરખા ઘટકો જરા ચેક કરો તો કેટલા થશે, હા 8 ચોક 32 થાય, ઉપર પણ 4 આવે છે. જો 60 તો ઉપર નીચે કેટલા થશે 8 ચોક 32 થશે, 8 ચોક 32 થાય, ઉપર 4 એટલે કેટલા થાય અડધા એટલે 90, અને 90 ના અડધા એટલે 45, 45 ગુણ્યા 4 થશે 45 દુ 90, 90 દુ 180. ઉપર નીચે ચોગડો કેન્સલ થઈ ગયું. જેટલું બને એટલું આપણે એને છે ને સરળ બનાવવાની કોશિશ કરવી પડે. તો અહીંયા કેટલા આવશે 60, અને હવે 45 ભાગ્યા 8 નો આપણે કરવા પડે. તો કેટલા થશે 8 પંચા 40 થઈ ગયા. તો અહીંયા આવશે 5. ફરી પાછો આપણે પોઈન્ટ મૂકવો પડે તો કેટલા થશે 8 8 સીધા 56, 8 6 48, 8 6 48 થાય ને પાછા 2, તો કેટલા થશે 2 એટલે 8 દુ 16 આવશે, 8 દુ 16, બગડો લખાતો બી નહીં, બોલો 8 દુ 16, તો કેટલા આવશે 4, અને 8 પંચા 40, તો કેટલા થઈ ગયા 5.625. અને 60 સાથે જ્યારે સરવાળો કરીએ એટલે 60 વત્તા 5 એટલે 65, અને બગડો છગડો બગડો ને આ બધું એમનું એમ રહેશે. શું શોધવા આપણને કીધું છે, આયુષ્ય કલાકમાં શોધવાનું છે. જે આયુ એ શું હશે કલાક. પતી ગયો દાખલો. આવું બધું પૂછાય તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પહેલાં કિંમતો નક્કી કરવી. કિંમતો જ્યારે નક્કી થઈ જાય ત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકવાની. જો બાદબાકી બધાને આવડશે, હવે હંમેશ માટે આ જગ્યાએ બાદબાકી થશે, આની સાથે ગુણાકાર, આનો ગુણાકાર થશે ને આનો હંમેશા સરવાળો થશે, અંતે બાદબાકી થશે. તો ઉપર ને નીચે જે સરખા ઘટકો હોય એને આપણે કેન્સલ કરવા પડે, અને પછી અંતે જે સંખ્યા વધે એનો ભાગાકાર કરી અને દાખલો આપણે પૂરો કરી દેવાનો. તો નીચે લખવું પડે કે બહુલક
ની અહીંયા કિંમત આપણને શોધવા કીધું છે તો શું આવશે કે આમ શું શોધવું છે બહુલકની કિંમત ને તો લખી દેવાનું આમ બહુલક 65.625 કલાક છે. કેસ પૂરો. બોલો છે મસ્ત. તો કશું જ નથી દાખલાની અંદર કે જે ખાસ તમને હેરાન પરેશાન કરે. એક નિસરણી દિવાલને અડેલી એવી રીતે ગોઠવી છે કે જેથી તેનો નીચેનો છેડો છે એ દિવાલથી 2.5 મીટર દૂર રહે અને તેનો ઉપરનો છેડો છે જમીનથી 6 મીટર ઊંચે એક બારીને અડકે તો નિસરણીની લંબાઈ સેન્ટીમીટરમાં શોધો. बहुत प्यार से सोचो. तो શું થશે આની અંદર જો એક નિસરણી છે ઓકે આવી રીતે આપણી પાસે કિંમત હશે. હવે કે એક નિસરણી દિવાલને અડેલી છે. એક નિસરણી છે આ નિસરણી છે અને એ ત્રાસી દિવાલ ઉપર કારણ કે એમ સીધી તો ઊભી કરાય નહીં. સીધી ઊભી કરીએ તો શું થશે અગર આપણે ચડી જઈશું તો આપણે નીચે આપણા ઉપર નિસરણી પડશે. તો આ કિસ્સામાં આપણે શું કામ કરવું પડશે નિસરણીને થોડી દૂર રાખવી પડશે. તો શું લખ્યું છે કે દિવાલને અડેલી છે એવી રીતે ગોઠવી છે કે જેથી તેનો નીચેનો છેડો દિવાલથી 2.5 મીટર દૂર રહે. તો અહીંયા જરા વિચાર કરો કે આ જે માપ છે એ કેટલું છે તો 2.5 મીટર છે. 2.5 મીટર દૂર રહે અને તેનો ઉપરનો છેડો જમીનથી 6 મીટર ઊંચો હોય. ઉપરનો છેડો નિસરણી છે આ એનો ઉપરનો છેડો જમીનથી કેટલો ઊંચો રહેવો જોઈએ 6 મીટર ઊંચે રહેવો જોઈએ. અને એક બારીને એવી રીતે અડકે છે કે નિસરણીની લંબાઈ સેન્ટીમીટરમાં શોધો. આ નિસરણી થઈ. હવે તો નિસરણીની લંબાઈ આપણે શોધવાની આવે છે. આવું કામ છે. કેવી રીતે કરીશું તો આ માપ મીટરમાં છે આપણને સેમીમાં માંગ્યા છે. કોઈ વાત નહીં અંતે ચેન્જ કરી દઈશું. અત્યારે આપણે મીટરમાં શોધી નાખીએ અને હંમેશા યાદ રાખો અહીંયા લંબ હશે. તો જરા સોચો પહેલાં તો અહીંયા લખવું પડે ધારો કે એબી એટલે આપણે શું લીધું છે એબી એ દિવાલની ઊંચાઈ છે અથવા એવું સમજો કે નિસરણીના અચ્છા એનું માપ બી અહીંયા આપણે લખી દઈએ કેટલા છે 6 મીટર છે ને. અહીંયા એવું લખીએ કે ઉપરનો છેડો ઉપરના છેડા અને જમીન વચ્ચેનું અંતર એવું આપણે લખી દઈએ વચ્ચેનું અંતર એવું આપણે લખી દઈએ છીએ. બોલો ઓકે. હવે તમારે અહીંયા લખી શકો નિસરણીનો ઉપરનો છેડો બટ એટલું બધું ડિટેલમાં ઘૂસવાની જરૂર નથી. એસી કોણ છે તો એસી બરાબર નિસરણીની લંબાઈ આવશે. એનું માપ તો આપણને ખબર નથી. નિસરણીની લંબાઈ થઈ જશે બરાબર. અને એના સિવાય બીજું શું આવશે તો આ દૂર માપ છે બીસી. તો બીસી બરાબર કેટલા થઈ ગયા આપણી પાસે તો 2.5 મીટર. અને એ શું છે તો જેમ ઉપરનું લખીને તે નીચેનો લખીએ તો નીચેના છેડાથી દિવાલ સુધીનું અંતર આવી રીતે આપણે લખી શકીએ બરાબર. અને હવે પછીની જે પ્રોસેસ છે એમાં બહુ ધ્યાન આપીને કામ કરવા જેવું છે કે ત્રિકોણ એબીસીમાં માપ ખૂણો બી બરાબર કેટલા થઈ જશે 90 અંશ છે. અને એનું કારણ શું છે કેમ 90 અંશ થયા એનું રીઝન છે કે દિવાલ અને તળિયું હંમેશા 90 અંશ. આમ ત્રાસી દિવાલ થોડી હોય. હા કોઈ ફેશનેબલ અગર બિલ્ડિંગ બનાવી હોય તો અલગ વાત છે પણ ફિલહાલ એને લંબ રાખવી પડે. તમારા ઘરે જોજો આમ તળિયું અને દિવાલ હંમેશા એકબીજાને શું હશે લંબ હશે. તો બચ્ચો હવે આપણે અહીંયા વાત કરવાની છે કે હા અહીંયા કાટખૂણો છે પાયથાગોરસનો નિયમ લગાવો. જો એક વસ્તુ યાદ તમે પાયથાગોરસનો નિયમ આ સ્વાધ્યાયમાં કેટલી વખત આ વિભાગમાં કેટલી વખત આપણે યુઝ કર્યો કેટલી વખત તો પાયથાગોરસનો નિયમ ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. જો આવી રીતે આવશે AB² + BC² અહીંયા લખવું પડે પહેલાં પાયથાગોરસના નિયમ પરથી. પાયથાગોરસના નિયમ પરથી તો જ્યારે આપણે આવું કરીએ છીએ તો બોલો કોણ આવશે AB નો સ્ક્વેર કરવાનો આપણે AB² + શું આવશે BC² ને બરાબર થઈ જશે AC². ચલો AB નો સ્ક્વેર એટલે આપણી પાસે કોનો વર્ગ આવશે 6 નો વર્ગ આવશે અને BC² એટલે કોનો આવશે 2.5 નો હોલ સ્ક્વેર આવશે. AC² એ આપણને ખબર નથી. તો જરા વિચાર કરો કે 6 નો વર્ગ કેટલો થાય 36 થશે અને અહીંયા 25 નો વર્ગ કેટલો થાય 625 કહેવાય.
અને 625 બે પોઈન્ટ કાપવા પડે, કારણ કે 2.5 ગુણ્યા 2.5 તો 25 વર્ગ થશે 625, પણ પોઈન્ટ 2 કાપવા પડે 2.5 ફરી બીજા 2.5 અને તો અહીંયા કેટલા થશે 80 થશે. સરવાળો કરો તો કેટલા થઈ ગયા 36 ને 6 એટલે કેટલા થાય 41 થાય ને, 36 ને 6 6 12 થશે એટલે 42 થશે. તો 42.25 અને એ જે કિંમત મળી એ 80 આ કોની કિંમત છે ખબર છે? 7 6 42 થાય, 6 સીતા 42 થાય, 6 સીતા 42 અને પાછળ 25 છે. આ છે ને એ 6.5 વર્ગ કરવાની એક શોર્ટકટ ટ્રીક છે. આ 65 છે ને તો 5 એટલે 25 લખાય અને આ 6 છે તો 6 પછી તરત કોણ આવે 7. આ બંનેનો ગુણાકાર અહીંયા લખવો પડે એટલે ઊંધું જઈ શકીએ આપણે. તો આ કોનો વર્ગ થશે ખબર પડી ગઈ? 6.5 હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80 સ્ક્વેર છે. તો અહીંથી તમને લોકોને એટલી સામાન્ય જો ખબર પડી જાય કે આ જે વર્ગ આવ્યો એ કોનો વર્ગ છે 6.5. હવે આની અંદર પ્લસ ઓર માઇનસ બી લઈ શકીએ, પણ ફિલહાલ અંતર છે એટલે એટલું બધું આપણે ડિટેલમાં વિચારતા હોતા નથી. તો 80 સ્ક્વેર એટલે કેટલા થઈ ગયા પ્લસ ઓર માઇનસ 6.5 સેમી. 80 વર્ગ તો હવે હટી જશે ને, કારણ કે બે બાજુથી આપણે વર્ગમૂળ હટાવી દઈશું એટલે આ વર્ગ આપણો નીકળી જશે. હવે જરા અહીંયા સોચો કે ધેરફોર 80 માપ કેટલું થઈ ગયું 6.5 મીટર આવશે. સેમી મેં કેમ લખ્યા છે? સેમી નહીં મીટર આવશે એકમ. સેમીમાં તો આપણે હવે ફેરવવાના છે. તો યાદ કરો મીટરમાંથી સેમીમાં જવું હોય તો શું કામ કરવું પડે? 100 વડે એને ગુણવા પડે. તો 80 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.5 ગુણ્યા 100 કરીએ એટલે એનું રૂપાંતર થઈ જાય સેમીમાં. તો કેટલા થશે 65. જો બહુ ડિટેલમાં જાઉં છું હું, ભાગ્યા 10 કરું અને ગુણ્યા 100 કરું, 0 0 કેન્સલ થાય તો 650. પણ આટલું બધું દિમાગ લગાવવાની જરૂર નહીં, ફટાફટ ડાયરેક્ટ કરી દો તો ચાલે. પણ મને એમ કે ભાઈ કોઈને તકલીફ હોય તો આપણે એનું એ ધ્યાન રાખીએ. આટલું કામ થઈ ગયું. તો નીચે એક લાઈન ખાસ લખવાની કે આમ નિસરણીની લંબાઈ કેટલી થઈ જશે તો 650 સેન્ટીમીટર છે. બોલો, આવું એકદમ રૂડું રૂપાળું કામ કરવાનું છે. દાખલો મસ્ત છે બચ્ચો, 2 માર્ક્સની અંદર દાખલો પૂછ્યો છે. થોડું લેન્ધી તો કહેવાય જ 2 માર્ક્સ પ્રમાણે, બટ આપણે સ્ટાન્ડર્ડ લીધું છે તો સ્ટાન્ડર્ડનો થોડો દબદબો તો રહેવાનો ભાઈ. હા, જુઓ કેટલો લાંબો વિડીયો થયો છે. નોન સ્ટોપ હું અત્યારે કરાવી રહ્યો છું. હા, અચ્છા દીવાલ લખ્યું છે. બોલો દીવાસ. સારું થયું કોઈ ખરાબ શબ્દ નહીં લખાઈ ગયો, નહીં તો મારે તો ધજાગરા ઉડી જાત. ના દીવાલ સુધીનું અંતર. જો કે એવું કદાચ થઈ જાય જાણી જોઈને ના લખ્યું હે, એ થોડી સિરિયસતા લેવાની. ચલો જી, તો પહેલાં શું કામ કર્યું આપણે? બે બાજુ જાણીએ છીએ ને બે બાજુ ઉપરથી અગર આપણે ત્રીજી બાજુનું માપ શોધવું હોય તો બાપુનો નિયમ જિંદાબાદ. અને જ્યારે આપણે પાયથાગોરસનો નિયમ લગાવ્યો તો બે બાજુના ઉપરથી ત્રીજી બાજુ શોધવાની, તો બાપુનો નિયમ તમે આટલા સુધી પહોંચી ગયા. તો મતલબ મસ્ત દાખલો કહેવાય, કંઈ ખાસ છે નહીં આની અંદર. લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ હજી 2 દાખલા બાકી છે કે 2 ક્રમિક અયુગ્મ ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના વર્ગનો સરવાળો 290 થાય તો તે સંખ્યાઓ શોધો. શું કીધું છે? ચોથા પાઠનો દાખલો છે ને વ્યવહારુ દાખલો છે. આવા પ્રકારના દાખલાઓ પરીક્ષામાં ખાસ પૂછાઈ શકે છે. 2 ક્રમિક કીધું છે, 2 અને પાછા ક્રમિક, અને અહીંયા અયુગ્મ પણ કીધું છે. ક્રમિક એટલે કોને કહેવાય? 1 2 3 4 5 100 એમ 100 ક્રમિક સંખ્યાઓ કહેવાય. પણ જ્યારે અયુગ્મ શબ્દ લગાડે, અયુગ્મ મતલબ એકી સંખ્યા કહેવાય. તો 1 3 5 7. અગર બેકી કહે તો 2 4 6 8. તો 2 એડ કરવા પડે છે. એકડા પછી 2 એડ કરો તો તગડો, તગડામાં 2 એડ કરો પાંચડો, પાંચડા પછી સાતડો, સાતડા પછી નવડો, એવી રીતે 2 એડ થાય છે. તો હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું, આની અંદર બંનેમાંથી આપણે એકે સંખ્યા નથી જાણતા. તો એક સંખ્યા x લેવાની અને બીજી સંખ્યા x+2 લેવાની. એકી યા બેકી કોઈ પણ સિસ્ટમ હોય તો આ સેમ કામ કરવાનું. અને જો 2 ક્રમિક સંખ્યા કે વચ્ચે યુગ્મ અયુગ્મ એવું કંઈ ના વાપરે તો x અને x+1 આ થિયરી યાદ રાખવાની રહેશે. તો હવે હું અહીંયા સીધા જ લખી દઉં છું. જુઓ, તો આપણે શરૂઆત કરીએ. ધારો કે માંગેલ સંખ્યા પૈકી એક સંખ્યા x છે. તો હવે આપણે x ની અયુગ્મ ક્રમિક સંખ્યા લેવાની. તો લખવું પડે કે x ની ક્રમિક અયુગ્મ સંખ્યા કોણ હશે? અયુગ્મ સંખ્યા x+1 હશે. x+1 નહીં 2.
એક્સ પ્લસ 2 છે. હવે તમારે આની અંદર ધન પૂર્ણાંક શબ્દ લખો તો વધારે સારું, ના લખો તો એટલો બધો કોઈ વધારે ટેન્શનવાળી વાત રહેતી નથી. હવે એવું કહે છે કે આ બે સંખ્યાના વર્ગ કરીએ અને પછી એનો સરવાળો કરીએ તો 290 થાય છે. તો શું કામ કરવું પડે? તો ફરી પાછી આપણે અહીંયા સરળ લખીશું કે બંનેના વર્ગોનો સરવાળો, બંનેના વર્ગોનો સરવાળો કેટલો થાય છે? તો 290 છે એવું કીધું છે. તો લખી દો, શાંતિથી વર્ગ કરી દેવાનો. એક્સનો સ્ક્વેર ને અહીંયા છે એક્સ પ્લસ 2 અને એનો આખાનો વર્ગ કરી દેવાનો અને 290 થઈ જશે. આપી દો સાદુરૂપ ઘા ઘા. તો કેટલા થઈ જશે? અહીંયા એક્સનો સ્ક્વેર, પહેલાનો વર્ગ એટલે એક્સનો સ્ક્વેર 2ab, તો 2 દુ 4 ઇન્ટુ એક્સ થશે અને 2નો વર્ગ એટલે 4 અને અહીંયા આવશે 290. હવે જો એક્સનો સ્ક્વેર એટલે 2xનો સ્ક્વેર થાય. આ 4x તો ત્યાંના ત્યાં હતા જ, ચોગડોય ત્યાંનો ત્યાં હતો. 290 ને પકડીને પ્રેમથી આ બાજુ લાવવાના. તો કેટલા થઈ જશે જરા બતાવો? 2xનો સ્ક્વેર અહીંયા આવશે પ્લસ 4x અને આની બાદ બાકી કરો, 4 કાઢી નાખો તો કેટલા વધશે? 4 કાઢો એટલે બગડો, આની અંદર 4 કાઢો એટલે 86 થશે 90 માંથી જાય તો, અને માઇનસ આવશે કારણ કે મોટી સંખ્યા માઇનસ. બધામાં તમને બગડો દેખાય છે તો બેને કોમન લઈ લો તો કેટલા થશે? એક્સનો સ્ક્વેર અહીંયા આવશે પ્લસ 2x, અહીંયા કેટલા થઈ જશે? 2 વડે ભાગો એટલે 1, 4 અને 3. વાહ, 143. અચ્છા, 143 ને તમે કોડિંગમાં હું બોલો છો ખબર છે? હા, પાછા કોકને એવું વિચારશો, ઓહો સાહેબ તમને ખબર છે. લો भाई, सास भी कभी वहू थी, आपको पता होना चाहिए ना. ચલો, આટલા સુધી આપણે પહોંચી ગયા છીએ. અને હવે શું થશે? તો એક્સનો સ્ક્વેર, સામેવાળું પદ તો આપણી પાસે થઈ ગયું 0, કારણ કે 0 ભાગ્યા કોઈ પણ સંખ્યા એટલે 0 થશે. હવે આપણે આને કોઈ એવું કીધું છે કઈ રીત લગાવો? નહીં, જે મોજ આવે રીત લગાડવાની. અવયવીકરણની રીત જિંદાબાદ. 143ના એવા આપણે ભાગ પાડવા પડે કે જેનીમાંથી માઇનસ છે ને એટલે બાદ બાકી કરતાં મધ્યમ પદ યાની કે 2 આવવા જોઈએ. બાદ બાકી કરતાં 2 લાવવાના. આ આખું ચોથું ચેપ્ટર મેં યુટ્યુબમાં આપ્યું છે, આખું ચોથું ચેપ્ટર અપ ટુ ડેટ થિયરી બિયરી બધું જ સમથિંગ 9 કલાક ને કંઈક 36 મિનિટ સમથિંગનું છે. 9.5 કલાક કરવું છે, ચેક કરો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને ફટાફટ. હા ને, તો એક્સનો સ્ક્વેર પ્લસ 2x માઇનસ 143. તો હવે તમારે આના ભાગ પાડવા હોય એક સંખ્યાને આપણે માઇનસ લેવી પડે ને એક સંખ્યાને પ્લસ લેવી પડે. તો આના કયા ભાગ પડશે? 11 અને 13 આવશે. કેવી રીતે ખબર પડી? 13 સાથે 11નો ગુણાકાર કરવાની એક શોર્ટકટ ટ્રીક છે. આ બંનેને પહેલાં જુદા લખી દો અને પછી વચ્ચે બંનેનો સરવાળો લખી દો. મતલબ હોય ને પતિ પત્ની બંને ઝઘડો થઈ ગયો ને હાજે ભેગા, બસ यूं ही कुछ करने का. તો આ બે સંખ્યા પહેલાં જુદી જુદી લખી 11 અને 13. હવે આની અંદર જવાબમાં જોઈએ છે પ્લસ, તો હું લખીશ 13 ને પ્લસ લઈશ અને 11 ને લઈશ માઇનસ. તો 13 અને 11 થશે. તો આ કિસ્સામાં હું શું લખું છું? બહુ ધ્યાન આપજો. અહીંયા લખું છું 13x અને માઇનસ લખું છું 11x અને અહીંયા થઈ ગયા માઇનસ 143. શું કર્યું? પહેલા પદને છેલ્લા પદને એમને એમ રહેવા દેવાના, પણ પહેલા પદના છેલ્લા પદના આધારે મધ્યમ પદની ગોઠવણી થાય. તો અહીંયા કેટલા હતા? માઇનસ 143 છે ને, એના આધારે આપણે મધ્યમ પદ લાવવાનું છે. આ બંનેની જો આપણે પાછી બાદ બાકી કરો તો હતા એવા 2x પાછા આવી જાય. હવે બે ની જોડી બનાવવાની. આ બંનેની જોડી બનાવો, એમાંથી તમને શું કોમન દેખાય છે? x કોમન દેખાય છે ને, તો કેટલા થશે? x પ્લસ 13 થશે. આ બંનેમાંથી 11 કોમન છે, 11 પણ કેવા? માઇનસ 11 કોમન છે. તો અહીંયા વધશે x, માઇનસ ગયા એટલે પ્લસ, અને 13 ગુણ્યા 11 થાય એટલે 13 વધ્યા, 11 તો નીકળી ગયા. અને હવે અહીંયા શું થઈ જશે? આ બંનેમાં ફરી પાછું આ સંખ્યા કોમન છે x પ્લસ 13. તો x પ્લસ 13 ને આપણે બહાર લઈ લો અને અહીંયા કેટલા વધશે? x માઇનસ 11 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. કોઈ પણ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર 0 ક્યારે થાય? બંને 0 હોય તો. x પ્લસ 13 બરાબર 0 અને x માઇનસ 11 તો 0. કોઈ પણ એક 0 હોય તો બી 0 થાય, પણ આપણે અહીંયા સામાન્ય રીતે બંનેને 0 લઈશું. તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11 છે અને અહીંયા x બરાબર કેટલા આવશે? માઇનસ 13. આનો એકમ લખવાની જરૂર નહીં કારણ કે બંને સંખ્યાઓ છે. તો હવે અહીંયા લખ્યું છે ધન પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. આ સંખ્યા નહીં આવે. કેમ ખબર છે? જે ધન પૂર્ણાંક નથી, જે ધન પૂર્ણાંક નથી એટલે આ તો આવે નહીં. એટલે લખી શકાય કે આમ માંગેલ સંખ્યા કઈ કઈ હશે? તો માંગેલ સંખ્યા આપણી પાસે x હતી ને, x બરાબર 11 છે. અને બીજી સંખ્યા કઈ થશે? અને બીજી સંખ્યા x પ્લસ 2 ધારીથી આપણે યાદ કરો. x પ્લસ 2 એટલે કેટલી થશે? 11 પ્લસ 2 એટલે કે 13 છે.
તો બે સંખ્યાઓ આપણે ધારી હતી, બે સંખ્યાઓ આપણે જોતી હતી, તો કોણ આવશે? 11 અને 13 છે. હવે પતી ગયું, છતાં પણ તમારે લખવું હોય તો લખી શકાય હજી કે આમ માંગેલ સંખ્યાઓ 11 અને 13 છે. 11 અને 13 છે. બોલો સોચો. આટલી સરસ મજાની પ્રોસેસ છે. 2 માર્ક્સનો દાખલો યાર બચ્ચે કી જાન લોગે કા, હા ને? એવું લાગે છે ને? જો કેટલા બધા દાખલા કર્યા છે, હર કોઈ દાખલો એવો છે કે જે લાંબો હોય. દેખ લો, ક્યારના આપણે કરીએ છીએ ને. તો બધા જ પ્રકારના દાખલાઓ ખૂબ જ કામના છે. બહુ ધ્યાન દઈને કામ કરવું પડે અને સમજદારીપૂર્વક કરવું પડે, ત્યારે જઈને કામ થાય. જેટલું તમે વિચારતા હોય ને કે આ સસ્તામાં પતી જશે, તો એટલું સસ્તું નથી. સખત મહેનત કરવી પડશે અને સખત મહેનત માટે તમારી પાસે વિકલ્પ ઓલરેડી ઉપલબ્ધ છે જ. અને હવે આપણે દાખલો કરવાનો છે કે આની અંદર પૂર્ણ વર્ગની રીતે દાખલો કરો. ફરી એ બી બહુ લંબી પ્રોસેસ છે, કારણ કે પૂર્ણ વર્ગની રીત એટલે બહુ જ લાંબી રીત છે. તો એની અંદર હવે આપણે શું કરવાના છીએ, જરા ધ્યાન આપજો કે આપણી પાસે અહીંયા દાખલો કેટલો આપેલો છે. પહેલાં આને તો આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવીશું. તો લખીશું 2x², આને કુદાઈને આ બાજુ લાવો એટલે 7x, અને આને આ બાજુ લાવો તો +3 અને બરાબર કેટલા થઈ જશે? 0. આવું સમીકરણ આપણી પાસે થાય છે. હવે જે સમીકરણ તમને દેખાય છે ને, એની અંદર પૂર્ણ વર્ગની રીત માટે આપણે શું કામ કરવું પડે? સૌથી પહેલાં તો પૂર્ણ વર્ગની રીત છે શું એ તમને ખબર પડવી જોઈએ. આ સમીકરણનો ઉકેલ જોઈએ છે, પણ એને પૂર્ણ વર્ગ બનાવવું છે. પૂર્ણ વર્ગ બનાવવા માટે તમારી પાસે જે બહુપદી આપેલી છે ને, એની અંદર પહેલું પદ એ પૂર્ણ વર્ગ હોવું જોઈએ, મધ્યમ પદ કોઈ બી હશે તો ચાલશે, અને છેલ્લું પદ સાચું પદ શોધવાનું આમાં જુઠ્ઠું આપ્યું હશે. તો પહેલી સંખ્યાને પૂર્ણ વર્ગ બનાવવા માટે આપણે શું કામ કરીશું? અહીંયા જો 2x² એટલે પૂર્ણ વર્ગ નથી, તો આપણે એને 2 વડે ભાગી દઈશું. તો અહીંયા લખવાનું કે બંને બાજુ 2 વડે ભાગતા. હવે કોઈ કહે સાહેબ ના ભાગીએ તો ચાલે, તો બી બંને બાજુ 2 વડે ભાગતા, પણ પછી બધા આખા દાખલાની અંદર વર્ગમૂળવાળી વગેરે સંખ્યા આવશે, એને મેનેજ કરતા આવડવું જોઈએ. બંને બાજુ 2 વડે ભાગતા, તો આ પરિસ્થિતિમાં શું થઈ જશે? આને જો હું 2 વડે ભાગીશ તો 2x² ભાગ્યા 2 થશે. આખાને 2 વડે ભાગવું પડે, આખાને 2 વડે. એટલે મેં એકલા સ્વતંત્ર બધાને ભેગું નથી લખ્યું, બધાની નીચે સ્વતંત્ર લખ્યું, કારણ કે આ સમછેદી કહેવાય, એટલે બંનેને છેદ વડે ભાગ્યું એવું જ ગણાશે. તો આને જ્યારે 2 ઉડાડીશ તો કેટલા વધશે? x². અહીંયા કેટલા આવશે? 7/2 × x આવશે, અને આ કેટલા આવશે? 3/2 અને બરાબર 0. આ સમીકરણ આપણી પાસે મળ્યું. ઓકે, તો આની અંદર પહેલી શરત આપણી ફૂલફિલ થઈ કે પહેલું જે પદ છે ને પૂર્ણ વર્ગ હોવું જોઈએ. હવે પહેલું પદ તો પૂર્ણ વર્ગ છે, મધ્યમ પદ તો ગમે એવો ગધાડાના પેટનું તોય ચાલશે, પણ અંતિમ પદ છે ને એ સાચું અંતિમ પદ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. પણ આમાં નથી. નથી એ કેવી રીતે ખબર પડે? તો ચેક કરો સાચું છે કે નહીં. તો આપણે અંતિમ પદ શોધીશું. અંતિમ પદ કેવી રીતે શોધી શકાય જરા ચેક કરો. અંતિમ પદ શોધવા માટેનું સૂત્ર છે મધ્યમ પદનો વર્ગ, અને ભાગાકારમાં આવશે 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ. ચલો જરા સોચો કે આપણી પાસે મધ્યમ પદ કોણ છે? તો મધ્યમ પદ છે 7/2, એનું બચ્ચું એટલે કે માઇનસની નિશાની એની સાથે રાખવાની, અને આખાનો હોલ્ડ સ્ક્વેર થશે. અને 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ, તો પ્રથમ પદ કોણ છે આપણી પાસે? x નો હોલ્ડ સ્ક્વેર. જરા સોચો કેટલા થાય? જરા સોચો. જો માઇનસ છે એટલે વર્ગ છે એટલે પ્લસ થઈ જશે. 7 નો વર્ગ 49 થશે, 2 નો વર્ગ એટલે 4 થશે, ને x નો વર્ગ એમનો એમ આવશે. નીચે શું થઈ જશે? 4 × x². x નો સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ ગયા, તો આનું સાચું અંતિમ પદ શું આવ્યું? જો આ ચોકડો છે ને નીચે જતો રહેશે, તો ઉપર આવશે 49 અને નીચે આવશે 16. આવું આનું સાચું અંતિમ પદ આવે છે. આનું સાચું અંતિમ પદ આવું આવે છે. તો સાચા અંતિમ પદની અંદર એડ કરવાનું, પાછું કાઢી નાખવાનું. હવે ગણિતની અંદર રૂલ્સ છે કે તમે તમારી મરજીથી ક્યારે કિંમતમાં ફેરફાર ના કરી શકો, પણ હા એવો બી રૂલ્સ છે ગોઠવણી કરી શકાય જેવી જોઈએ એવી. તો મારી પાસે આવી સંખ્યા તો હતી. આ છે ને એ સંખ્યાનું હું થોડી પાછળ તગડું છું, અને વચ્ચે 49/16 ને લખી દઉં છું. આ સંખ્યા મેં એડ કરીને તો આને બાદ પણ કરવી પડે, કારણ કે મેં પહેલાં બી કીધું કોઈ પણ સંખ્યાની વેલ્યુ આપણી મરજીથી આપણે ક્યારે બદલી શકીએ નહીં. આવું છે, જોઈ લેજો શું કામ કર્યું. આ સંખ્યાને ઉડાડો તો શું થઈ ગયું? ઉડી ગઈ ને. તો હતું એવું થઈ ગયું. મતલબ કે મધ્યમ પદ આપણે એડ કરવાનું ને મધ્યમ પદ બાદ કરવાનું, જેથી આ પહેલા 3 પદ છે ને એની મદદથી આપણે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા બનાવી શકીશું. અને આ બંને સંખ્યાની મદદથી ફરી લઈશું તો a² આ પૂર્ણ વર્ગ બનશે અને આ પૂર્ણ વર્ગ બનશે. a² - b² પ્રમાણે આપણે ફરી સાદું રૂપ આપીશું. આ પૂર્ણ વર્ગ કોની પૂર્ણ વર્ગ બહુપદી થઈ? તો જોજો, આ પહેલો પદ છે ને એનો વર્ગ કરવાનો, માઇનસ છે એટલે માઇનસ કરી દો 2. અહીંયા ખાલી અને ખાલી જગ્યા છોડવાની, તમારે આ નહીં ભરવાની. અને અહીંયા આ કોનો વર્ગ કહેવાય? તો 7 × 7 = 49 અને 4 × 4 = 16, તો આનો વર્ગ થયો કહેવાય. હવે પહેલા ખાનામાં પહેલી જગ્યા મૂકી દેવાની, બીજામાં બીજું મૂકી દેવાનું, 7/4.
આવી રીતે ગોઠવણી કરે. રૂલ્સ યાદ કરો, પહેલાનો વર્ગ માઇનસ 2 ગુણ્યા પહેલું પદ બીજું પદ બીજા પદનો વર્ગ. તો કોની પૂર્ણ વર્ગ બહુપદી થઈ હશે જરા સોચો તો. હા, આ એક્સ એમનો એમ, મધ્યમ પદની માત્ર નિશાની અને અંતિમ પદ એમને મૂકી દેવાના. જરા પાછા રિવર્સ જઈને થોડું વિચારો તો. પહેલા પદનો વર્ગ માઇનસ 2 પહેલું પદ બીજું પદ બીજા પદનો વર્ગ, હે ના. અને આને તમે ભેગા કરી દો. ભેગા કેવી રીતે કરશો? હંમેશા ધ્યાન રાખો કે આની અંદર વચ્ચે માઇનસ આવવા જોઈએ, કારણ કે a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેરનું સૂત્ર છે આપણી પાસે, પ્લસનું કોઈ સૂત્ર છે જ નહીં. તો હું માઇનસને બહાર લઈ લઉં છું. તો જ્યારે માઇનસને બહાર લઈશ તો શું વધશે? 49/16 વધશે ને અહીંયા આ પદ માઇનસ થઈ જશે તો 3/2 આવશે. આવું હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું, અંદરવાળી સંખ્યાને માઇનસ બનાવી દેવાની. અબ કા હોગા? તો માઇનસ એમના એમ, આની અંદર લસા લઈ લો તો લસા કેટલો આવશે? 16 એનો લસા આવે. હું આને ઉપર નીચે 8 વડે ગુણી દઉં તો 8 તરીકે કેટલા થશે? 24 થશે. અને નીચે અહીંયા 16 અને અહીંયા પણ 8 દુ 16 થઈ જશે. તો સમછેદી છે એટલે આપણે એને ભેગા લખી દઈએ. હવે કેટલા થશે? તો x - 7/4 અને એનો આખાનો વર્ગ થશે. આ કેટલા થાય? જ્યારે બાદબાકી કરો તો 25/16 એટલે એક સંખ્યા થઈ ગઈ. અને બોલો હવે આ કોનો વર્ગ થયો? તો એ પણ પૂર્ણ વર્ગ થઈ ગઈ. તો x - 7/4 નો હોલ્ડ સ્ક્વેર કહેવાય. અને અહીંયા શું આવશે? 5/4 અને એનો આખાનો હોલ્ડ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ફરી પાછો રૂલ્સ આની અંદર લાગુ પડશે બચ્ચા, કે a સ્ક્વેર માઇનસ b સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? એકવાર બંને સંખ્યાઓ પ્લસ આવે અને એકવાર બંને સંખ્યાઓ માઇનસ આવે. હવે આવી સંખ્યાઓ એટલે કોકને તો ચિંતા થવા માંડે. બોલો હવે ભાઈ તારે ક્યાં આખી કુંડળી કાઢવી છે? આ આખો a છે બરાબર, આખો a અને આ આખો b છે. બસ બાજુ બાજુ પહેલાં લખી દો શાંતિથી. તો કોણ છે? x - 1/4 આ a અને આ b, બંનેની વચ્ચે એકવાર પ્લસ મૂકો. પ્લસ બ્રેકેટ કરવાની ફિલહાલ જરૂર નથી, રીઝન કે આપણે ડાયરેક્ટલી લખી શકીએ છીએ. હવે આ એ છે તો x - 7/4 લખી દો અને બાજુમાં સંખ્યા મૂકી દો. આગળ માઇનસ કરવું પડે અને જો માઇનસ પછી બે પદ હોય તો આપણે એને બધાને ગુણવા પડે, પણ અહીંયા નથી એટલે વાત તો તમારે શાંતિ થઈ ગઈ. હવે જરા ફરીથી ચેક કરો તો શું થાય છે. તો x એમના એમ. હવે બહુ અહીંયા ઘણી વખત લોકો ભૂલો કરી દેતા હોય છે. શું થશે ખબર છે? આ બંનેનો છેદ સરખો છે, આ સંખ્યા પ્લસ છે, સોરી માઇનસ છે ને આ સંખ્યા પ્લસ છે. -7 + 5, -7 + 5 કેટલા થાય? અહીંયા લખી દો. -7 + 5 કેટલા થાય? -2 થાય. તો અંશની ગણતરી, અથવા બીજું કે અમુક લોકો આ માઇનસને ભૂલી જાય ને આ બાજુ ખાલી ગણી નાખે, 7 5 12 3 થઈ જાય. આ એનું બચ્ચું એની સાથે રહે, એની નિશાની કોઈ દિવસ જુદી નહીં કરવાની, હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું. તો આ કિસ્સામાં શું થશે ખબર છે? માઇનસ અને અહીંયા હું એવું લખું છું, માઇનસને સપોઝ બહાર લઈ લીધા એવું સમજી લો તો ઉપર શું આવશે? અહીંયા સાતડો. માઇનસ જ્યારે બહાર લેશો તો અંદરવાળું પદ છે ને માઇનસ થઈ જાય. અહીંયા મેં છેદમાં માઇનસ કર્યા છે, ખબર પડી? જો અથવા હજી સમજી લો, આને મેં બ્રેકેટ કરી દીધો અને આ બંનેમાંથી માઇનસને મેં પહેલાં બહાર લીધા એટલે 7/4 -5/4 વધશે. અને હવે મેં છેદ ભેગો હતો એટલે ભેગો લખી દીધો ને આવું કામ કર્યું. બહુ દિમાગ લગાવવું પડે ભાઈ. અને આમાંથી જ્યારે હું માઇનસ બહાર લઈશ તો શું થઈ જશે? અહીંયા 7 ને માઇનસ માઇનસ પ્લસના છેદમાં 4 અને અહીંયા થશે. દિમાગ કેટલું લગાવવું પડે એ તો બરાબર છે, પણ જો સમજણ નહીં પડે ને તો ગડબડી થશે. સમજણ પડે છે એના માટે તો કોઈ વાંધો જ નથી. ચાલો હવે જરા સોચો શું થયું આની અંદર. તો આ કેટલા થઈ જશે? x. આની બાદબાકી કરો એટલે કેટલા થાય? 7 - 5 એટલે 2 અને 2/4 છે પાછા. ચલો સ્ટેપ લખીએ, આપણે કુદાવતા નથી કે. તો અહીં ઉપર થઈ ગયા 2 અને 2/4 થઈ ગયા. અને અહીંયા કેટલા થશે? x માઇનસ ઉપર કેટલા થશે? 12 થશે. 12 કેટલા થશે? 4 થશે અને બરાબર 0. ચલો જી, અચ્છા બરાબર અહીંયા નહીં લખાય, અહીંયા આગળ માટે આવશે. તો અહીંયા x અને 1/2 થઈ ગયા અને અહીંયા કેટલા થઈ ગયા? x - 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બંનેનો ગુણાકાર 0, એનો મતલબ કોઈ એક 0 હશે. તો આ થઈ ગયા 0 અને અહીંયા આવશે x - 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંયા કેટલા આવશે? અચ્છા 0 લખાતો બી નહીં, લો. તો અહીંયા x બરાબર કેટલા થશે? 3 થઈ જશે. અને અહીંયા x બરાબર કેટલા થશે? તો -1.5. હવે આપણો ઉકેલ મળ્યો. તો આ દાખલાનો ડાયરેક્ટલી ઉકેલ મેળવવો હતો સસ્તામાં પતી જાત, બટ અહીંયા થોડુંક વિચારો. જો 3 દૂની 6 6 ને એવા ભાગ પાડો કે આના, જો અહીંયા તમને આ દાખલો અહીંયા જ ગણાવી દઉં બીજી રીતે. અહીંયા આ ખાલી પૂર્ણ વર્ગ રીતની આ રામાયણ છે, બાકી તો સસ્તામાં પતી જાય. જો આનું કેટલું થશે? 2x² પ્લસ 3 દુ 6 એટલે શું થશે? 6x માઇનસ x અને +3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ બંનેમાંથી કોણ 2x કોમન નીકળી જાય તો કેટલા વધશે? x -
3 વધશે, માઇનસ કોમન લઈ લો એટલે શું વધશે, x માઇનસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો કેટલા વધશે, x માઇનસ 3 આવશે અને અહીંયા 2x માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સાદ રૂપ આપો તો કેટલા થશે, x બરાબર 3 આવશે અને x બરાબર 1.5 આવશે. થઈ તો ગયું. એટલે આ આટલામાં દાખલો પૂરો થઈ ગયો. આ બધી જે આ રામાયણ કરીને એ શેની છે ખબર છે, પૂર્ણ વર્ગની રીત છે. તો લખી દેવાનું કે આમ આમ, અચ્છા કોઈ કિંમત બંને માઇનસ જ છે ને, હા ઓકે ઠીક છે, તો વાંધો નહીં. તો લખી શકાય કે આમ ઉકેલ આપણને મળી ગયો કેટલો છે, તો 1/2 અને 3 છે. હા, આટલી બધી પ્રોસેસ છે ને 2 માર્ક્સ. હે પ્રભુ પ્રભુ, તોબા તોબા. હવે તમે વિચાર કરો કે આવું અગર તમારા લોકોનું સ્ટાન્ડર્ડનું પેપર આવે તો ઘણા બધા પેપર જોઈને કહેશે યાર બેઝિક લીધો તો સારું હતું, પસ્તાઈ ગયા સ્ટાન્ડર્ડ લઈને. તો એવું કશું જ નથી. અમેઝિંગ તૈયારી તમે કરો ને તો બધું જ સારું થાય. જો આની અંદર પહેલા પદને પૂર્ણ વર્ગ બનાવવા માટે જે સંખ્યા એક્સના વર્ગની બાજુમાં હોય એના વડે એને ભાગી દેવાના એટલે નોર્મલ સંખ્યા બનશે. સાચું એનું અંતિમ પદ શોધી કાઢવાનું. સાચું અંતિમ પદ શોધ્યા બાદ સાચું પદ એની અંદર ઉમેરો અને બાદ કરો એટલે 3ની અને 2ની જોડી બનશે. 3ની અને 2ની જોડી બન્યા પછી એની અંદર તમારે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા બનાવવાની અને આમાંથી માઇનસ બહાર લઈને એને ઝુમખું બનાવવાનું. હવે આ 2 સ્વતંત્ર ઝુમખા થઈ જાય એટલે પહેલાનો અને બીજાનો વર્ગ પ્રમાણે સાદરૂપ આપવાનું. કશું જ નથી યાર, બટ લાંબી પ્રોસેસ છે, ટાઈમ માંગે, બાકી અઘરું કશું નથી. અને તમને એમ લાગે કે હજુ મસ્ત તૈયારી કરવી છે અને આ બધા દાખલાઓ છે આવી રીતે એકદમ પ્રેમથી અને અપ ટુ ડેટ રીતે શીખવા છે તો વેરી સિમ્પલ, ખાલી મેથ્સ નહીં ઓલ ટુ સોલ્વ સબ્જેક્ટ તમને લોકોને ભણાવીશું. અને આવી જાઓ અમારા ક્રેશ કોર્સની અંદર. આ બચ્ચા જેવા એક્સપ્રેશન જો અગર પહેલાં હોય તો ચોક્કસ સક્સેસ જશો, એની ગેરંટી છે 110%. ચલો, તો આશા રાખીએ કે તમને લોકોને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો હશે ને મજા પણ આવી હશે ને મારી સાથે જે મેં તમને શીખવાડવાની કોશિશ કરી એની અંદર તમને લોકોને તમારા જીવનની અંદર કંઈક વેલ્યુ એડ થઈ હશે ને શીખી ગયા હશે એવી આશા રાખીએ. અને આ પરીક્ષાની અંદર ખાસ પૂછાશે એવું પણ હોય છે. એપ્લિકેશન ચોક્કસ ડાઉનલોડ કરજો અને આની PDF અગર જોતી હોય તો એપ્લિકેશનમાં ઉપલબ્ધ છે અને ટ્રાય કરીએ, કદાચ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી શકે, કોઈ ગેરંટી નથી. બરાબર છે. સો પ્લીઝ ધ્યાન રાખજો, સરસ મજાની તૈયારી કરો. સાથે સાથે લખ્યું હોય તો ફિર સોને પે સુહાગા જેવી વાત છે. ક્લિયર? તો હું જાઉં છું, બહુ બધી ચાની વાતનો ચપટ કરું છું. નોન સ્ટોપ વિડીયો બનાવી દીધો, બોલો વાહ ક્યાં બાત છે. એડિટિંગવાળાને મજા પડી જશે. તો બચ્ચો વેરી સિમ્પલ પ્રોસેસ છે, ખાલી ધ્યાન આપજો અને સરસ રીતે તૈયારી કરજો. છતાં કોઈ તકલીફ લાગે તો તમે અમારો સંપર્ક કરી શકો છો અને મોસ્ટ વેલકમ. ક્રેશ કોર્સની અંદર આવો એવી અપેક્ષા છે અને બાકી મેક્સિમમ વિદ્યાર્થીઓ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય.